राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Mataji chant pan. Hare Krishna Mataji, நம்ம class Hare Krishna. Hare Okay. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna devotees. உங்க Hare எல்லாரும் Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பேச்சு நம்ம ஒரு 2:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு கேட்டது, எல்லாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். உங்க எல்லாரையும் நம்மளுடைய இந்த 3 மணி செஷனுக்கு நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது எதுன்னா 18வது சாப்டர். இன்னைக்கு நம்ம கடைசி சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். இன்னையோட நம்மளுடைய கிளாஸ் முடிவடையுது. மோட்ச சந்நியாச யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுதான் என்ன, அதாவது ஒரு ஒரு சந்நியாசம் முழுமை எப்படி அடையும் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து சந்நியாசம்னா நம்ம வந்து வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில போறது கிடையாது. வீட்டுல இருந்தபடியே நாம வந்து சந்நியாசத்தை எடுத்துக்க முடியும். எப்படி அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட சரணடைதல் மூலமாக நாம வந்து அந்த துறவு நிலைக்கு நம்மள வந்து மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். இந்த 18 சாப்டர்ல 2வது சாப்டர் எவ்வளவு முக்கியமோ அது மாதிரி இந்த 18வது சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். இது நம்ம எல்லாருமே இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பிரணதி படிச்சிடலாம். பிரணதி யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா?
நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाधि स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशे गोपिका कान्द राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतृप्त्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம 17வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? பிரபு ஏதேவி மாதாஜி யார் சொல்றீங்க நேத்தி பார்த்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்தி 17வது சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? யார் சொல்றீங்க? சண்முகம் பிரபுஜி சொல்லுவீங்களே? ஜெயதேவி மாதாஜி. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். நேத்தி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சாப்டர் 70 வந்து ஸ்ரத்தாத்ரய விவாக யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த யோகத்தை, அதாவது 3 குணங்கள்ல ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுடைய நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில அவங்க என்னென்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய வழிபாடு. ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனர் அதை கேட்கிறாரு, என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப். அவர்களுடைய வழிபாடு அங்கீகரிக்கப்படாத, அதாவது வேதங்கள்ல சொல்லப்படாத அவர்களுடைய வழிபாடு எந்த குணத்தில் அடிப்படையில் அமைந்தது, சத்துவகுணமா ரஜோகுணமா தமோ குணமா, அது 17.1ல நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 2 to 7ல என்ன பார்த்தோம்? பகவான் ஆன்சர் பண்றாரு, அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? 3 குணங்களின் அடிப்படையில் ஒவ்வொருவருடைய நம்பிக்கை அமைது, அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய வழிபாடு செய்யப்படுகிறது. என்னென்ன வழிபாடு செய்யறாங்க? தேவர்களை வழிபடுறாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க அசுரர்கள் மனிதர்கள் அவங்கள வழிபடுறாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க யார வழிபடுறாங்க? பூதங்களையும் பிசாசுகளையும் பித்ருக்களையும் வழிபடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 17.8ல இருந்து 10 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல புட்ஸ் இன் 3 மோட்ஸ், 3 விதமான அது 3 குணங்களின் அடிப்படையில் உணவுகள், என்னென்ன உணவுகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது சத்துவ உணவு எப்படி இருக்கும்? உடலுக்கு நன்மை தரக்கூடிய உணவா இருக்கும். காய்கறிகள், பழங்கள், அப்புறம் பால் பொருட்கள், கோதுமை, தானியங்கள், அப்படி ருசியுள்ளவையாகவும் ரசம் உள்ளவையாகவும் உடலுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாகவும் இதயத்திற்கு இதமளிப்பதாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்ததா ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய உணவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, மிகவும் உரைப்பு, அதாவது ஒரு காரமான சூடான அப்படிப்பட்ட உணவு வகைகள் ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் விரும்பப்படுறது. அது எப்படி இருக்கும்? உடலுக்கு தீங்கை தரும், நோயை தான் உண்டாக்கும். அது முக்கியமா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் உடலுக்கு நோய் தரக்கூடியது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது தமோ குணத்து உணவுகை. அது எப்படி இருக்கும்? 3 மணி நேரம் சாப்பிட்றதுக்கு 3 மணி நேரம் முன்னாடியே சமைக்கப்பட்ட உணவுகள், அப்புறம் ஊசி போனது, பழையது,
அப்புறம் என்னது எச்சில் பட்ட உணவு, இது எல்லாம் வந்து தமோகுண உணவு. அது வந்து அந்த குணத்துல இருக்கவங்க அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து 11ல இருந்து 13 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 மோட்ஸ், 3 குணங்களின் அடிப்படையில் யாகங்கள் செய்யறாங்க இல்லையா, அந்த யாகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. யாகம் வந்து நம்ம வந்து எதுக்காக செய்யணும், பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டுமே நம்ம வந்து யாகங்கள் செய்யணும். ஆனா நம்மளுடைய திருப்திக்காக நம்ம வந்து பலன் தரக்கூடிய செயல்கள், நமக்கு வந்து மற்றவங்க புகழ்வாங்க, தற்பெருமை அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து ரஜோகுணத்துல வந்துடும். ஆனா இறைவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய யாகம் வந்து எதுல வரும், சத்துவகுணத்துல வரும். அதே சமயம் எந்த விதமான அந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத அப்புறம் வந்து பிராமணர்களுடைய மந்திர உச்சாரணம் இல்லாம, பிரசாத விநியோகம் இல்லாம, தன் மனம் போன போக்குல செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து எப்படிப்பட்டது, தமோகுண யாகம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் 17.14ல இருந்து 16 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல 3 kinds of austerity, 3 வகையான தவங்கள். என்னென்ன தவம் பார்த்தோம், யாராவது சொல்ல தெரியுமா? 3 வகையான தவங்கள். ஓகே, உடல் தவம், மனத்தவம் அண்ட் வாக்கு தவம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். இதுக்கு உதாரணம்லாம் பார்த்தோம். உடல் தவம்ங்கிறது நம்ம பெரியோர்களை, முழுமுதற் கடவுளை, குருவை எல்லாம் வணங்கக்கூடிய தவம் வந்து உடல் தவம். நம்ம உடலால அவங்கள வந்து வணங்கணும். அடுத்தது வந்து வாக்கு தவம். அதுக்கு வந்து நான் தர்மரை வந்து உதாரணமா சொன்னேன். அவர் வந்து எப்படி வந்து பொய் சொல்லாம வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு வாக்கு தவத்துக்கு சொன்னேன். அடுத்தது வந்து மனத்தவம். அதுக்கு வந்து வியாசரையும் சுகபிரம்மம் அவருடைய மகனையும் உதாரணம் காட்டி அவங்க வந்து எப்படி மனசால தவநிலையில அந்த பிரம்ம ஞானத்துல அவர் இருக்கிறாரு, சுகபிரம்மம் அப்படிங்கிறத உதாரணமா சொல்லி 3 வகையான தவங்கள். இந்த நிலையில இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த இது சத்துவகுண தவம். அதுதான் austerity in 3 modes. இந்த 3 வகையான தவங்களும் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவர்களால அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதே சமயம் ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க, மற்றவங்களுடைய புகழுக்கு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியது. எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு காரியத்துக்காக, நம்ம வீட்டுல ஒரு நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு தவம் செய்யறோம்னா அது வந்து சத்துவகுண ரஜோகுணத்துல வந்துருது. அதே சமயம் யாருக்கு எந்தவித பலனுமே இல்லாம வந்து என்ன செய்யறாங்க, சில பேர் வந்து அடுத்தவங்களை கெடுக்கணும், அதாவது அசுரர்கள்லாம் அதான் செஞ்சாங்க, தேவர்களை வந்து எப்படியாவது வந்து இது பண்ணணும், வீழ்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தவங்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட தவம், அது வந்து தமோ குணத்து தவம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து சேரிட்டி இன் 3 modes, 3 வகையான தானங்கள். அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்க தானம் எப்படிப்பட்டது, முறையான காலத்துல முறையான நபருக்கு முறையான சமயத்துல அது வந்து வழங்கப்படக்கூடிய தானம். ஒரு நல்ல ஒரு நேரம், ஒரு கோயில்ல, ஒரு கிரகண காலத்துல, ஒரு அமாவாசை பௌர்ணமி காலத்துல வந்து யாருக்கு கொடுக்கணுமோ, யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய தானம் வந்து சத்துவகுண தானம். அதே சமயம் நம்ம வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம சுய விளம்பரத்துக்காக நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய தானம், அலட்சியமா இல்ல ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல செய்யக்கூடிய தானங்கள் வந்து ரஜோகுணத்துல வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து தமோகுண தானம் எப்படிப்பட்டது, அது வந்து யாருக்கு எந்தவித உபயோகமே கிடையாது, அப்படிப்பட்ட தானம். அது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய தானத்தினால எந்தவித ஒரு பலனுமே கொடுக்காது. அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தானங்கள் வந்து தமோ குணத்துல வரக்கூடியது. அதாவது நேரம், யாருக்கு கொடுக்க கூடாதோ அவங்களுக்கு போய் கொடுக்கறது. தானம் கொடுக்கறத வந்து ஒரு அவங்க எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அந்த பொருளை, அந்த காசை அப்படிங்கிறத தெரியாம கொடுத்துட்டு பாவ விளைவுல நம்மளும் மாட்டிக்குவோம். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தானங்கள் வந்து தமோ குணத்துல வருது அப்படிங்கிறத 20ல இருந்து 22 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அடுத்தது 23ல இருந்து 28 வரையிலும் ஓம் தஸ் சத், அந்த 3 சொற்கள் எங்க இருந்து வந்தது, பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தது, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டது. அந்த 3 சொற்களும் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், சாக்ரிஃபைஸ் அதாவது யாகங்கள், சேரிட்டி தானங்கள் மற்றும் ஆஸ்டாரிட்டி தவங்கள், இது 3க்கும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓம் தஸ் சத் அப்படிங்கறத சொல்லி செய்யணும். அப்படி செய்யும் பொழுது அது பகவானுக்கு வந்து
திருப்திப்படுத்தக்கூடியதாக அமையுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நேற்று வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 18வது சாப்டர் மோட்ச சந்நியாச யோகா. இதுல வந்து 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதனாலதான் உங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி சேருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். நம்ம வந்து சாதாரணமா 30, 35, 40 அப்படி இருக்கும். இது வந்து மொத்தம் 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். 18.1 12 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்ம யோகா. கர்ம யோகா செய்யறதுனால நாம வந்து எப்படி வந்து இந்த இதுல இருந்து விடுதலை அடைகின்றோம், அந்த கர்ம பந்தனத்துல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து கர்ம யோகா செஞ்சு விடுதலை பெறுகின்றோம், லிபரேட் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது 13 17 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல தி 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், அதாவது நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் 5 விதமான காரணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத. எல்லாமே நாம செய்யறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்குமே, அந்த நாமங்கிறது வந்து எத்தனை 5 விதமான காரணங்களை கொண்டு செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். 18 40 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல தி 3 மோட்ஸ் கண்ட்ரோல் எவ்ரிதிங். நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களையும் இங்க என்ன வந்துருது, குணங்கள் வந்துருது. அது வந்து என்ன செய்யுது, செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்களையும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அந்த 3 குணங்கள் வந்து நம்மளை எப்படி எல்லாம் கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த 3 குணங்கள் அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய செயல்களும் அமையும். அடுத்தது 41 48 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பியூரிஃபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மா, அதாவது நம்ம பகவான் வகுத்து கொடுத்த அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மூலமாக அதை கடைபிடிச்சு நம்ம வாழும் பொழுது நாம எப்படி பியூரிஃபை ஆகிறோம், நம்ம எப்படி களங்கத்திலிருந்து தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படிங்கிறத பத்தி அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது 49 55 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், அதாவது அதுதான் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதாவது மிகவும் ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு இங்க இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது அந்த பிரம்ம பூத நிலையை ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் அடையக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 56 66 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பியூர் பக்தி, ஆக்டிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக நாம வந்து செயல்படும் பொழுது அது எப்படி வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தியை நாம செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் அதுல பார்க்க போறோம். 67 88 வரையில வந்து உள்ள ஸ்லோகங்கள் வந்து கன்க்ளூஷனா இங்க கொடுத்துருக்கு. அதாவது இந்த மொத்த பகவத்கீதையோட முடிவு அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து விரிவா பார்க்க போறோம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சிடுறேன், அடுத்தடுத்து வேற யாராவது ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அதா அஷ்டதசாத்யாயः மோட்ச சந்நியாச யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்துவம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ச ஹ்ருஷிகேஷ ப்ருதக்கேஷி நிஷோதன. இதுல என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே. யார சொல்றாரு, பகவானை கூப்பிடுறாரு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய பகவானே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தினை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். இப்ப கடைசி சாப்டர் வந்துமே அவருடைய சந்தேகம் தீரல. என்ன கேட்கிறாரு, தியாகம்னா என்ன, அதாவது நம்ம பலன்கள் எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் தியாகம். அந்த செயல் அப்படின்னா என்ன, சந்நியாசம்னா என்ன, அறவே எல்லா செயலையும் துறந்துறது, எந்த ஒரு செயலுமே செய்யாம இருக்கக்கூடிய அந்த துறவு நிலை. இது ரெண்டுக்கும் உள்ள நோக்கம் என்ன, அதை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். கேசி என்ற அறக்கரை கொண்டவரே. கேசி அப்படின்னா இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த குதிரை, இது வந்து ஒரு அசுரன், கேசின்னு பேரு. அந்த கேசிங்கிற அரக்கனை யார் கொள்றா, பகவான் கொள்றாரு. அதனாலதான் அவருக்கு என்ன பேரு, கேசவா அப்படிங்கிற நம்ம அந்த நாமத்தை அவருக்கு சூட்டி இருக்கிறாங்க. புலன்களின் அதிபதியே, புலன்களின் அதிபதி யாரு, ரிஷிகேஷா. அவர்கிட்ட தன்னுடைய சந்தேகங்களை அர்ஜுனர் முன்வைக்கிறாரு. மாதாஜி யார் ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லட்டா மேடம்? படிங்க, ஆளுக்கு பதிப்பதியா கொஞ்சம் கூட படிச்சுக்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யனாம் கர்மணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விது சர்வ கர்ம ஃபலஸ்த்யாகம் பிராஹுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணாக.
இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான் சொல்றாரு, ஆன்சர் சொல்றாரு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு காரியமுமே நம்மளுடைய பௌதிக புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். அப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்தையும் துறக்கக்கூடிய இது என்னது, சந்நியாசம் அப்படின்னு சான்றோர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. மொத்தமா எல்லாத்தையும் எந்த ஒரு செயலையுமே துறந்துட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, சன்னியாசியா மாறிடுறாங்க. அதுதான் இங்க சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இது என்ன, நாம சன்னியாசின்னு துறவா காட்டுக்கெல்லாம் போகாம வீட்டுல இருந்தபடியே நாம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்களை துறக்கிறது. அதாவது நாம எது செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு செய்யறோம் இல்லையா, அந்த பலனை எதிர்பார்க்காதே கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அந்த செயலுக்கு பேர் தான் தியாகம் அப்படின்னு அறிஞர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. மாதாஜி தேர்டு படி. தியாஜ்யம் தோஷவதித்தேகே கர்ம பிராஹுர் மனிஷிணஹ யஜ்ஞதான தப கர்ம நத்யாஜ்யமிதி சாபரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். எந்த செயலுமே, அதாவது பலன் தரக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஒரு விளைவு கண்டிப்பா உண்டு. அது நல்லதோ அது கெட்டதோ. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் நீங்க என்ன செஞ்சணும், துறந்துடணும். ஏன்னா அதனால ஒரு தோஷம் வரும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் தோஷம்னா என்ன, ஒரு விளைவு, நல்லதோ அல்லது கெடுதலோ. நம்ம கர்ம வினைகள் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு விளைவு கிடைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அந்த நல்ல காரியமா இருந்தா புண்ணியம் சேருது, இல்லைன்னா பாவம் வருது. அப்படி எல்லா விதமான செயல்களையும் தோஷமா நினைச்சு துறந்துடணும் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கிறாங்க, சில அறிஞர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். இருப்பினும் இருந்தாலும் எதெல்லாம் செய்யணும், யாகம், தானம் மற்றும் தவம் இந்த செயல்களை என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு சில சாதுக்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு குழப்பம் வரும். என்னது, எல்லா செயல்களையும் துறங்குறாங்க. இப்போ இந்த தானம், தவம், யாகம் இந்த மூணையும் மட்டும் துறக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. இதுல நம்ம எதை கடைப்பிடிக்கிறது அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கும் குழப்பம் வரும், கேட்கிற நமக்குமே குழப்பம் வரும். அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் பகவான். மாதாஜி 5. யஜ்ஞதான தப கர்ம நத்யாஜ்யம் காரியமேவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபைச்சைவ பாவனானி மனிஷிணாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. பகவான் சொல்லிட்டாரு, இந்த மூணுவையும் யாருமே துறக்கக்கூடாது. அதை கண்டிப்பா எல்லாரும் செய்யணும். ஏன் செய்யணும், அந்த மூன்றையும் செய்யறதுனால மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்கள் கூட என்ன செய்யுது, தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்களுடைய இதயங்கள் தூய்மைப்படுது, அவர்களுடைய உடல், உள்ளம், அப்புறம் ஆத்மா எல்லாமே தூய்மை அடையுது. அதனால இந்த மூன்றையும் துறக்கக்கூடாது. யாகம் செய்யணும், தானம் செய்யணும், தவம் செய்யணும். இதை அனைவருமே செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதுக்கு உதாரணமா இங்க ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு தவம் யாகம் செய்யறாரு. அவர் யாகம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட்ச பிரஜாபதி. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், சதியோட தகப்பனார், அதாவது சிவபெருமானுடைய மாமனார் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் தட்சன். அந்த தட்ச பிரஜாபதி என்ன செய்யறாரு, அவர் பெரிய பிரஜாபதி, நிறைய உயிர்வாழிகளை உண்டாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் சக்தி படைத்த ஒருத்தர். அப்படி இருந்தும் அவர் எதுக்காக செய்யறாரு, அந்த தானம், தவம், யாகம் செய்யறாரு. அது எதுக்காக செய்யறாரு, ஏன்னா எல்லா ஆத்மாக்களையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய செயல், அதை கைவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் செய்யறாரு. ஆனா ஒரு தவறு செய்யறாரு. என்ன தவறு, தன்னுடைய மருமகனான சிவபெருமான அழைக்காம அவர்களை அவமரியாதை பண்ணி அவர் அந்த யாகத்தை நடத்துறாரு. அதனால பார்வதி தாயார் என்ன செய்யறாங்க, அந்த யாகத்துல நான் கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமாட்ட சொல்ல கேட்காம மீறி வர்றாங்க. தன்னுடைய தந்தைக்கு என்ன செய்யறாங்க, உபதேசம் பண்றாங்க. நீ செய்யறது சரி கிடையாது. சிவபெருமான் மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தர், அவரை நீ அழைக்காம அது யாகம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா
அவர் மதிக்கல, தன்னுடைய மகளையும் அவர் மதிக்கல. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, வந்து தாயாரை மதிக்காதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய உயிரத்தானே அந்த இடத்துல மாய்ச்சுக்கிறாங்க, அந்த யாகத்தை தடைப்படுத்திடுறாங்க. தடைப்படுத்துறதுனால இந்த செய்தி வந்து யாருக்கு போகுது, சிவபெருமானுக்கு போய் சென்றடையுது. அவருக்கு வந்து கோபம், என்ன கோபம் வராதா, தன்னுடைய மனைவியை வந்து அங்க போய் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு கோபம் வருது. உடனே அவங்க கோபத்தினால என்ன பண்றாங்க, வீரபத்திரங்கிறவரை அனுப்பி அவர் போய் என்ன செய்யறாரு, அந்த தட்சனோட தலையை வெட்டிடுறாரு. வெட்டிட்டு அந்த யாகத்தை வந்து நிறுத்திடுறாரு. அப்போ வந்து முனிவர்கள்லாம் வந்து வேண்டுறாங்க, யாரை நோக்கி, மகாவிஷ்ணுவை நோக்கி. இங்க பாருங்க, கருடா வாகனத்துல மகாவிஷ்ணு அங்க இருந்து வராரு. அவரு வந்து என்ன பண்றாரு, சிவபெருமானை சாந்தப்படுத்தி, வீரபத்திரன் மத்த எல்லாரையும் சாந்தப்படுத்தி, அங்க இருக்க முனிவர்களை சாந்தப்படுத்தி, இறந்து போன அந்த தட்சனோட தலையில அங்க ஒரு ஆடு வெட்டி கிடக்குது, அந்த ஆட்டோட தலை எடுத்து அதுல அவருக்கு பொருத்தி அவருக்கு உயிர் கொடுத்து மறுபடியும் யாகம் நடக்க வைக்கிறாரு. இப்படி வந்து இந்த கதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி இது வந்து பாகவத்துல வருது. அப்படியே தட்ச பிரஜாபதியா இருக்கிறக்கூடிய கூட அந்த யாகம், தானம், தவம் இந்த மூன்றையும் துறக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கதையை வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி 6. மாறி மாறி एतान्यप्यदु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मम उत्तमम्. நெக்ஸ்ட் யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஜெயதேவி மாதாஜி படிங்க. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி, இந்த செயல்கள்லாம் எப்படிப்பட்டது, யாகமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், இந்த மூணுமே எப்படி செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம, எந்த பற்றுமே அதுல வைக்காம கடமைக்காக செய்யணும். அப்படிப்பட்ட செயல்கள் வந்து சிறப்புடையது அப்படின்னு, இதுவே என்னுடைய முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் வந்து தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை இந்த இடத்துல வைக்கிறாரு. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள வந்து ஒரு மாடு மாதிரி ஒண்ணு, மாடோ கண்ணுக்குட்டியோ ஏதோ ஒண்ணு வந்து தண்ணியில விழுந்துருச்சு. அதை காப்பாத்துறதுக்காக என்ன பண்றாரு, ஒருத்தர் போறாரு, அதுக்குள்ள போய் அந்த கண்ணுக்குட்டியை தூக்கிடுறாரு. ஆனா அவரால் வெளியில வர முடியல. இப்ப 2 உயிர்கள் வந்து அங்க தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. எத்தனை பேர் அதை பார்த்துட்டு பார்க்காம அங்க அந்த வழியா போறாங்க. ஆனாலும் இவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய உயிரையும் வந்து அந்த இடத்துல துச்சமா நினைச்சு எப்படியாவது அந்த 2 உயிர்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னுட்டு போய் செய்யறாரு. அப்ப வந்து இதுல ஏதாவது அவருக்கு பலன் இருக்கா, இல்ல, எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காம அந்த 2 உயிர்களை காப்பாற்றணும், ஒரு கடமை, மனித நேயம் அப்படிங்கிற நிலையில அவர் செய்யறாரு. இப்படிதான் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய செயல்களும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 18.7, 8, 9 இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், அதாவது ஒவ்வொரு குணத்துல, இப்ப வந்து இக்னோரன்ஸ், அதாவது தாமச குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க ஒரு மாயை, இல்யூஷன்ல இருக்கிறாங்க, மாயையில மயக்கத்துல அறியாமையில இருக்கிறதுனால அவங்க தன்னுடைய கடமைகளை அவங்க சரிவர செய்ய மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து பேஷன். பேஷன்னா வந்து இது ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய கடமைகளை அவங்க செய்யறாங்களான்னா டிஃபிகல்ட் டியூட்டிஸ் அல்லது ஃபியர். என்ன செய்யறாங்க, அந்த செயலை செய்யறதுக்கு ஒண்ணு அவங்களுக்கு கடினமா நினைக்கிறாங்க, இல்லைன்னா அதை செஞ்சா என்ன ஆயிடுமோ, அதனால ஏதாவது தப்பாயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம். அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவங்க செய்யாம தவறி விடுறார்கள் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது 9ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, குட்னஸ், அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ், அதாவது அதுதான் சத்துவகுணம். சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க, இது நம்முடைய கடமை, செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படிங்கிற முறையில அவங்களுக்குரிய கடமையை அவங்க வந்து செய்யறாங்க. இதுதான் வந்து கரெக்டானது. இப்ப நம்ம முதல் பிக்சர்ல பார்த்தப்ப அந்த வழியா எத்தனையோ பேர் போயிருக்கலாம். ரஜோ குணத்துக்காரவங்களும் தமோ குணத்துக்காரவங்களுமே அந்த வழியா போயிருப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த 2 பேர் உயிர்களை காப்பாத்தல. ஆனா ஒரு சத்துவ குணவாதி என்ன செய்யறான், அங்க போய் அந்த 2 உயிர்களையும் காப்பாத்துறான் இல்லையா, அதுதான் கடமை, டியூட்டி. ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் உள்ள கடமைகள் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து செயல்படுறாங்க. மாதாஜி 13 and 14. ஜெயதேவி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பம்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோத மே
சாங்கே கிருதாந்த ப்ரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மாணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக் விதம் விவிதாக்ஷ ப்ருதக் சேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர வம்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? வளம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனர்கிட்ட வந்து பகவான் சொல்றாரு, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி, வேதாந்தம் அப்படிங்கிறது வேதங்களுடைய விரிவாக்கம் தான். வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்ல நம்மளுடைய பாகவதம் வந்து வேதாந்தத்தோட விரிவாக்கம். அது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து அதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஒவ்வொரு செயலும் செய்யறதுக்கு 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை இப்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். என்ன அந்த 5 காரணங்கள் அப்படிங்கிறத இப்ப வந்து பகவான் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து செயலுக்கான இடம். இடம்னா எது? நம்முடைய க்ஷேத்திரம், அதாவது நம்முடைய உடல். அதுதான் வந்து இப்ப நம்ம 13வது சாப்டர்ல படிச்சோம். க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திரஞ விபாக யோகா. அது வந்து செயலுக்கான இடம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உடல். அடுத்தது செய்பவன் யாரு? நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா. அடுத்தது பல்வேறு புலன்கள் என்ன? கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, மனம் உட்பட 11 புலன்கள். அந்த புலன்கள். அடுத்தது பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் எது? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த ஒவ்வொரு புலன்களுடைய செயல்பாடுகள், அதாவது பார்த்தல், கேட்டல், அந்த சுவைத்தல் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டிவ், அது எல்லாம். அடுத்தது இறுதியாக பரமாத்மா, நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா. அவரு அனுமதி கொடுக்காம இங்க எந்த ஒரு காரியமும் நடக்காது. அவரு ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம், உபத்ரஷ்டானும் அந்தாச்ச அப்படின்னு. அவரு வந்து அனுமதி கொடுத்தாதான் நம்ம செயல் வந்து முடிவடையும். இப்ப இந்த 5 விதமான காரணங்கள் தான் முக்கியமா வந்து ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு காரணமா இருக்கு. அதாவது உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக யாரு? பரமாத்மா. இது இல்லாம எந்த ஒரு காரியமும் இங்க நடைபெறல உலகத்துல அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 16. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயதேவி மாதாஜி என்னாச்சு? தத்ரை படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலதா கேக்குதுங்களா மாதாஜி? இப்ப சொல்லுங்க, படிங்க. தத்ரைவம் ஷதீகர்தாரமாத்மானம் கேவலம் துய பஷ்யத் யக்ருத புத்தித்வான்ன ஷபத்யதி துர்மதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல், எது? உடல், ஆத்மா, அப்புறம் நம்முடைய புலன்கள், முயற்சிகள், அப்புறம் பரமாத்மா. இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக, நானே தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன் அப்படின்னு யார் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ அவனால விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. எதையுமே வந்து முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அவன் எப்படி? முட்டாள். அது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். பிரகிருதே கிரியமானானி குணை சர்வச கார்வசக அப்படின்னு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி படிச்சிருக்கிறோம். அவன் வந்து மூடாத்மா அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆக மொத்தம் நம்ம செயலை செய்யறதுக்கு இந்த 5 தான் நமக்கு உதவுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு. 18 படிக்க மாட்டாச்சு. ஞானம் ஜேன்யம் பரிஜ்ஞாத த்ரிவிதா கர்மசோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சம்க்ரஹ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தியானம் இல்ல, ஞானம். ஓகேவா? ஓகே. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டு. ஒவ்வொரு செயலையும் தூண்டுறதுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. செயலை உண்டாக்குறது வெவ்வேறு. அது எது அப்படின்னா, செயலை தூண்டுறதா சொல்லக்கூடியது அறிவு, நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ். அடுத்தது அறியப்படும் பொருள், அது பகவான். அறிபவன் யாரு? நம்மளுடைய ஆத்மா. இந்த 3ம் தான் வந்து ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டுகோலா அமையுது. அதே சமயம் யார் செய்யறா அப்படின்னா, நம்ம செய்யணும்னா ஒரு செயல் வேணும் இல்லையா? அதுதான் அந்த செயல். புலன்கள், நம்ம புலன்களாலதான் நம்ம வந்து ஒரு செயலை செய்யறோம். செய்பவன் யாரு? நம்ம ஆத்மா. ஆக மொத்தம்
செயலை தூண்டுறதுக்கு 3 வேண்டியிருக்கு, செயலை உண்டாக்குறதுக்கு 3 வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து சுய மதிப்பீட்டு நேரம். ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து நீங்க எல்லாம் நோட் புக் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இல்ல நீங்களே வந்து உங்களை நீங்களே சுய மதிப்பீடு பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல வந்து எப்படின்னா 1, 2, 3ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. 3ங்கிறது சத்துவ குணத்துக்கு, 2 வந்து ரஜோ குணத்துக்கு, 1 வந்து தமோ குணத்துக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல நம்மளுடைய இது பின்னாடி வர ஸ்லோகங்கள் கருத்துரைகள்ல இருந்து நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம மார்க் போட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா நாம எந்த குணத்துல அதிகமா இருக்கிறோம், அதிகபட்ச குணம் நம்மள்ட்ட எது இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க. அதை இப்ப பார்ப்போம். அதாச்சு 19, 20, 21, 22 4 ஸ்லோகங்களை படிச்சிருங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஞானம் கர்ம ச கர்தாச த்ரிதைவ குணபேதத प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यदावच्चरुनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं पावम्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वित्ति सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं ज्ञानाभावं बरुदग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेगस्मिन्कार्ये शक्तमहैतुकम् अदत्वार्धवदल्पं च தத்மாஷமுதாக்கிருதம். தப்பா வாசிச்சிருந்தா மன்னிக்கவும் மாதாஜி. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, நல்லா தான் வாசிக்கிறீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை ஹரே இல்லை. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, சத்துவ ரஜோ தமோ. அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப செயலை தூண்டக்கூடியதா நம்ம என்ன பார்த்தோம், அறிவு, செயல், செய்பவன். அறிவை வந்து செய்யறது, செயலாக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அறிவு, செயல், செய்பவன் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் பார்த்தோமா. அந்த 3ஐயும் வந்து இந்த 3 குணங்கள் வழியாக இப்ப வந்து பிரிச்சு கொடுக்க போறாரு. அதை பத்தி பகவானுக்கு வந்து சொல்ல போறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி அப்படின்னா, அவங்களுடைய அறிவு. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் அறிவை பத்தி சொல்றாங்க. அவங்க ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும், உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த வகுப்புல வந்து 20 பேர் இருக்கும், மொத்தமா 20 பேர் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் உயிர்வாழி. நம்ம வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஒன்றும் ஒரே உருவம் கிடையாது, ஒரே உயிர்வாழி கிடையாது, தனித்தனியா நம்ம இருக்கிறோம். அதை போல நம்மளை சுற்றிலும் விலங்குகள், பறவைகள், தாவரங்கள்னு எண்ணற்ற உயிர்வாழிகள் இருக்கு. இப்படி பலதரப்பட்ட உருவமா நம்ம பிரிஞ்சு இருக்கிறோம். அப்படி பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக, பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை என்னன்னா, நாம எல்லாருமே பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த அங்க துணுக்குகள், பார்ட் அண்ட் பார்சல். நம்ம எல்லாம் தனித்தனி உருவம் எடுத்திருப்போம், ஆனா நம்ம எல்லாருமே ஆன்மீக ஆத்மா. அந்த இடத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஒத்துமை இருக்கு. அதுதான் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை. இந்த அறிவை கொண்டு எவன் ஒருவன் காண்கின்றானோ, இதை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த அறிவு சத்துவ குண அறிவு அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது, எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ. இப்போ பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் வந்து ஆணு, இவர் ஆணு, இவர் பெண்ணு, இது மாடு, இது குரங்கு, இது யானை, இது வந்து மனிதன், இவன் தேவன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரிச்சு அந்த உடலை வச்சு அடையாளம் காண்றோம் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட விதமான உயிர்வாழிகள் என்னது, ரஜோகுண உயிர்வாழ்கள். அப்படிப்பட்ட அவங்களோட அறிவு வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கு அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது, எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக இருக்கிறது. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து உண்மை எதுன்னே தெரியாது, எல்லாம் ஒரே மாதிரி நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி, அதாவது குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டினா எப்படி போகும், அது பாரு நேர் கொட்டில போகும் இல்லையா.
அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ஈவனா நினைச்சு அவங்க ஒரு மாதிரி செயல்படுவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அறிவு வந்து தமோகுண அறிவு அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்ப அறிவு பார்த்துட்டோம், இப்ப செயல்கள். இதெல்லாம் ஸ்லோகம் வேண்டாம் மாதாஜி, நான் படிச்சுட்டு போறேன், நான் வேணும் போது சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பொருள் இயற்கை, அந்த ஜட இயற்கையோட 3 குணங்கள் அடிப்படையில 3 விதமான செயல்கள், அந்த ரஜோகுண செயல், சத்தோகுண செயல், அப்புறம் தமோகுணத்து செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இப்ப சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றது. அதாவது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட, ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன செய்யறாங்க, பிரஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இப்ப பிராமணனா இருந்தா அவனுடைய குணம் என்ன, அவனுடைய செயல்பாடு என்ன, அவனுடைய கடமை என்ன, சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு அதை சொல்லி தரணும். சத்திரியனா இருந்தா அவன் என்ன செய்யணும், வந்து நாட்டை காக்கணும், வந்து போர் புரியணும். ஒரு வைசியன் வந்து வாணிபம் செய்யணும், பசுக்களை பராமரிக்கணும். ஒரு சூத்திரன் என்ன செய்யணும், மற்றவங்களுக்கு கடமையாற்றணும். அதே மாதிரி இப்ப நம்முடைய காலகட்டத்துல ஒரு தந்தையானவங்க வந்து என்ன செய்யணும், ஒரு குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு வெளியில வேலை பார்த்து சம்பாதிக்கணும். ஒரு தாயானவள் குழந்தைகளை பராமரிச்சு வீட்டை பாதுகாக்கணும். இப்படி நமக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்குமே என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இந்த பிரெஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். அந்த டியூட்டிஸை வந்து எப்படி செய்யணும், பற்றின்றி எந்த விதமான அதுல ஆசையை வைக்காம, பலனை எதிர்பார்க்காம, விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம அப்படி செய்யக்கூடிய குணம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு குழந்தைய வளர்க்குறோம், நாளைக்கு வந்து அந்த குழந்தைய நம்மளை வச்சு காப்பாற்றணும் வயசான காலத்துல அப்படின்னு எதிர்பார்த்து அந்த குழந்தைய நம்ம வளர்க்கக்கூடாது. நாம பெத்துட்டோம், நம்மளுடைய கடமை அந்த குழந்தைய வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யக்கூடிய செயல் தான் வந்து சத்துவகுண செயல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அது ரஜோகுணம். இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, இது எது ஒண்ணுமே நம்மளுடைய ஆசைக்காக பதிலுக்கு வந்து நம்ம திருப்தி, அதுதான் இப்ப வந்து நாம வந்து என்ன செய்யறோம், செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து அடுத்தவங்க நம்மளை பாராட்டணும். அடுத்தது வந்து நம்ம இதை செஞ்சோம், நம்ம ஒரு பொருள் யாருக்காவது தானம் கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து நம்மளை வந்து பாராட்டணும், இல்லைன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து பதிலுக்கு நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கணும். இப்படி நினைச்சு செய்யக்கூடிய செயல்கள். அது வந்து அதுக்காக வந்து அளவுக்கு அதிகமா வேலை கூட செய்வாங்க. சில பேர் கடினப்பட்டு கூட உழைப்பாங்க, ஏன்னா 4 பேருக்கு நன்கொடை கொடுத்துருந்தேன்னு பேர் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து என்னது, அகங்காரத்தோட செய்யக்கூடிய செயல்கள். அது வந்து ரஜோகுணத்துல வரப்படுது, சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது, எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், நாம செய்யக்கூடிய செயல்களால பின்விளைவு என்ன ஆகும்னே தெரியாம, அதனால அடுத்தவங்க துன்பப்படுவாங்களேங்கிறத கூட யோசிக்காம, எதிர்காலத்துல அதுவே அவங்களுக்கே வந்து பாதிக்கணும்னு தெரியாம என்ன செய்வாங்க, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க மனம் போன போக்குல செய்யக்கூடிய செயல்கள், மயக்கத்தில் அதாவது அறியாமையினால செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து தமோகுண செயல்கள். அதுல அவங்களே என்ன செய்வாங்க, ஒரு கட்டத்துல வீழ்ச்சி அடைவாங்க. அதுதான் வந்து தமோகுண செயல் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து பொருள் இயற்கையின் முறைகளில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள், அதாவது செயலாளிகள். இப்ப செயலை பார்த்தோம், அறிவை பார்த்தோம், செயலை பார்த்தோம். இப்ப செயலாளி, அதை செய்யக்கூடியவன், அவங்கள பத்தி இப்ப 3 வித குணங்கள்ல எப்படி செய்யறாங்க. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி இந்த 3 விதமான குணங்கள்ல வந்து கட்டுப்படாமல், அகங்காரம் இல்லாமல், உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் செய்யக்கூடிய செயல் எப்படி இருக்கணும், சந்தோஷத்தோட செய்யணும். இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து இங்க வந்து கிளாஸ் கேட்கறீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இது கேட்கறதுல ஒரு ஆர்வம், ஒரு மன சந்தோஷம் கிடைக்குது, அதனாலதான் வந்து கேட்கறீங்க. அப்படி அந்த உற்சாகத்தோட கேட்கணும். ஒரு மன உறுதி, இந்த 18 நாள் முடிகிறவள இந்த கிளாஸை விட்டு போக கூடாது அப்படின்னு ஒரு உறுதி எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க. அதை பார்த்தோன்னா தான் எனக்கு அதை வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் எனக்கும் வருது. அந்த மாதிரி மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. இதுல வந்து இது 1 மணி நேரம் போகுதே, இதுல நம்ம டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்காம வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறீங்கல்ல, அது மாதிரிதான், அதுதான் வெற்றி தோல்வி. அதனால வரக்கூடிய நன்மை தீமை அதை பத்தி கவலைப்படாம தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இப்ப நாம எல்லாருமே என்ன இருக்கோம், சத்துவகுணத்துல ஈடுபட்டிருக்கோம். இந்த நேரம் 1 hour 1.5 மணி நேரம் நிச்சயமா நம்ம எல்லாருமே சத்துவகுணத்துல இருக்கிறோம். அடுத்தது,
எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறத, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம போய் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்தோம்னா அது சம்பளம் வருது அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம வேலை செய்யறோம். இல்லைன்னா சும்மா போய் யாருக்காச்சும் உதவி செய்வோமா? நிச்சயமா செய்ய மாட்டோம். பலன்கள்ல பற்று கொண்டு, அடுத்தது அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி, தான் சம்பாரிச்சதை தானே அனுபவிக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கொடுத்துடக்கூடாது, நம்ம மட்டுமே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு பேராசை கொண்டு, ஆசையை விட பேராசை அந்த மாதிரி கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன், இதுல வேற அடுத்தவங்களை பார்த்து அவன் நம்மளை விட வசதியா இருக்கிறானே அப்படிங்கிற அந்த பொறாமையோட தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ. அவங்கள போல நம்ம நிலைமைக்கு வர முடியலன்னா என்ன செய்யுது? நம்ம துன்பம் அடைகிறோம். அதே சமயத்துல அவங்க ஈக்குவலா நம்ம வந்துட்டோம்னா இன்பம் அடைகிறோம். அப்படிப்பட்ட செயலாளி எப்படிப்பட்டவன்? ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறதாக இங்க சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது, எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில், இதெல்லாம் வேதங்கள்ல சொல்லப்படாத அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய செயல்கள்ல எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பௌதீகவாதினா இந்த ஜட உலகத்துல 3 குணங்கள்ல சிக்கிக்கிட்டு பிடிவாதக்காரனாக, அதாவது நான் பிடிச்ச மசலுக்கு 3 கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பிடிவாதம். அவங்க சொல்றதுதான் சரி, அவங்க சொல்றதை நம்ம ஏத்துக்கிட்டே அவங்க இல்லைன்னா விட மாட்டாங்க, அப்படியே பிடிச்சபடியா நிற்பாங்க. அடுத்தது ஏமாற்றுபவனாக, அது அடுத்தவங்களை ஏமாத்துற தன்மை. பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சில பேர் என்ன செய்வாங்க, எப்போதும் அடுத்தவங்களை சீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட்டாவே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவங்கள மனசை காயப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க ஹர்ட் ஆவாங்க. அப்படிப்பட்டதுல நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, அவங்க எப்போதும் என்ன செய்வாங்க, ஒரு சுறுசுறுப்பு தன்மை இல்லாம ஒரு சோம்பேறித்தனத்தோட எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி இல்லாதனால அவங்க எப்போதுமே ஒரு கவலையால இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ. காலம் தாழ்த்துபவனா யாரு? இப்போ ஒரு ஆபீஸ், ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல போறோம், நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம். அது ஒரு ஒவ்வொரு டேபிளா நான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரிகிட்ட போகணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல நம்ம கொடுக்குறவங்க என்ன செய்யணும், அடுத்த டேபிளுக்கு நவுத்தாம அப்படியே வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த காரியம் நடக்காது. அது எதுக்காக செய்யறாங்க? சில பேர் லஞ்சத்துக்காக செய்வாங்க, சில பேர் இது என்ன செய்வாங்க, சோம்பேறித்தனத்தால இருப்பாங்க, சில பேர் அலட்சியத்தினால இருப்பாங்க. இப்படி பல விதங்கள்ல காலம் தாழ்த்தி அந்த வேலையை செய்யாம இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி செயலாளிகள்லாம் என்ன அப்படின்னா தமோ குணத்தில் இருக்கிறதாக, அப்படிப்பட்ட செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு. இப்ப அறிவு, நுண்ணறிவை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய அறிவு சாதாரண அறிவு பார்த்தோம், செயல் பார்த்தோம், அப்புறம் செயலாளியை பார்த்தோம். இப்ப நுண்ணறிவு, அதாவது நம்முடைய கூர்மையான அந்த புத்தியை பத்தி இப்ப சொல்றாங்க. பிருதாவின் மைந்தனே அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது? ஒரு காரியம் செய்யறோம்னா அதை நம்ம யோசிச்சு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை யோசிச்சு செய்யணும். இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா, அதோட விளைவு பின்விளைவு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும். அது சாஸ்திரங்கள்ல ஒத்துக்கப்பட்டதா, நம்ம பெரியோர்களால முன்னோடியை பிடிச்சு கடைபிடிக்கப்படுகிறதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சு செய்யக்கூடிய செயல்கள் செய்யத்தக்கது. அதே செய்யத்தகாதது எது? நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்யாத ஒரு காரியத்தை விட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா அதை மீறி நாம அதை எடுத்து செய்யக்கூடாது, அது செய்யக்கூடாத செயல் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது? எந்த ஒரு காரியத்துக்குமே நம்ம படிச்சோம்ல, திருக்குறள்ல சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அஞ்சுவது அஞ்சமை பேதமை, அஞ்சுவது அஞ்சாமை அறியாமைன்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கும். அது மாதிரி எதுக்கு பயப்படணும்? நம்ம பொய், திருட்டு, அந்த மாதிரி தவறான காரியங்கள் செய்யறதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும், பயப்படணும். நேர்மையான வழியில் நடக்கும் பொழுது நம்ம எந்த ஒரு காரியத்துக்குமே பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதை நம்ம பயப்படாம அந்த காரியத்தை நடத்தலாம். இப்படி பயம் கொள்ள வேண்டியதுக்கு பயந்து, பயம் கொள்ள வேண்டியதுக்கு பயப்படாம, அப்புறம் பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது? நம்ம எந்த காரியத்தை செஞ்சா நம்ம இங்க மாட்டிக்குவோம், இந்த ஜட உலகத்திலேயே நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில சிக்கிக்குவோம், அதாவது பலநோக்கு செயல்கள். அந்த மாதிரி செயல்களை விடுத்து எது விடுதலை செய்வது? பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம நிஷ்காம கர்மா செய்யும் பொழுது நம்ம விடுதலை அடைவோம். அப்படிப்பட்ட அந்த புத்தி தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு செய்யக்கூடிய
நம்முடைய புத்தி எது? நுண்ணறிவு. அப்படிப்பட்ட நுண்ணறிவு வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பதா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது, பிருதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல், இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. தர்மம் எது, அதர்மம் எது, இது தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இதை தெரியாம இப்ப வந்து துரியோதனன் என்ன செய்யறான்? அதர்மத்தின் வழியில நிக்கிறான். அவனுக்கு வந்து அவருக்கு யார் சொல்லி கொடுக்குறா? சகுனி. அதே சமயத்துல பாண்டவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க? தர்ம வழியில நிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அதர்மத்தின் வழியில அவங்க இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன செய்யறாங்க? செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் அவங்க செய்யக்கூடாது. அந்த சூதாட்டம்ங்கிறத அவங்க வந்து செஞ்சே இருக்கக்கூடாது. பாண்டவர்களை ஏமாத்துறதுக்காகவே அவங்க வந்து அந்த சூதாட்டத்தை வந்து வற்புறுத்தி அவங்கள வந்து ஏமாற்றி அவங்க வந்து ராஜ்யத்தை பறிக்கிறாங்க, தோல்வி அடைய வைக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட செயல்கள் வந்து இதுக்கான வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி. இந்த மாதிரி வேறுபாடு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சும் அவங்க அந்த மாதிரி செய்யறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ரஜோகுணம், அந்த நாட்டை வந்து தானே ஆளணும் அப்படிங்கிற அந்த ரஜோகுணம், அது வந்து அப்படிப்பட்ட புத்தி எதுப்பட்டது? ரஜோகுணத்தில் உள்ளது. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தன்னுடைய அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கம், இந்த காரணத்தினால தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் உள்ளதாகும். இது யாருன்னா நம்ம கர்ணனை கூட சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா கர்ணன் வந்து புத்திசாலி தான், அறிவு நிறைந்ததான், தர்மவானும் கூட. ஆனா இந்த இடத்துல அவன் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல வீழ்ச்சி அடைகிறான். என்ன செய்யறான்? வந்து தன்னை வந்து யாரும் மதிக்கல, தன்னை வந்து எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க? ஒரு இது என்ன தேரோட்டி மகன் அப்படின்னு வந்து யாரும் வந்து என்ன செய்யறாங்க? அலட்சியப்படுத்துறாங்க. அதை வந்து அவனுக்கு பொறுக்கல. அதனால வந்து அவனுக்கு தர்மம் வந்து பாண்டவர் பக்கம் இருக்கு தெரிஞ்சும் அதர்மத்தின் வழியில வந்து துணை போறான். யாருக்கு? துரியோதனனுக்கு. அதுதான் அதர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் இப்படி வந்து மாறி எடுத்துக்கிறான். அவனுக்கு தெரிஞ்சும் கூட அவன் தப்பு பண்றான் அந்த இடத்துல. இப்படி தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி எதுக்காக? தனக்கு அங்கீகாரம் வேணுங்கிற ஒரு காரணத்தினால இந்த தவறான வழியில செய்யக்கூடிய செயல் வந்து அவனை வந்து அவனுடைய புத்தி வந்து தமோ குணத்து புத்தியாக வந்து காட்டப்படுது. பொருளியற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள். என்ன 3 வகையான தீர்மானங்கள் அப்படின்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க? உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. இதுக்கு உதாரணமா நம்ம பீஷ்ம பிதாமகரை வந்து எடுத்துக்கலாம். அவர் என்ன செஞ்சாரு? அவர் எடுத்த முடிவுல இருந்து மாறவே இல்லை. தன்னுடைய பிரம்மச்சரியத்தை அவர் கைவிடவே இல்லை. அஸ்தினாபுரத்தை காக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அவர் உறுதியா நிக்கிறாரு. அதை சுத்தி என்ன நடந்தாலும், என்ன அக்கிரமம் நடந்தாலும் அதுக்கு கூட அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? அதுல இருந்து நிலை பிறழாம அவர் வந்து அப்படி ஒரு யோக பயிற்சி அவர் வந்து பிரம்மச்சரியத்துல அந்த அளவுக்கு தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிட்டு அந்த நிலையில தன்னுடைய வாழ்வு, மனம் மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை எல்லாத்தையுமே அவர் கட்டுப்படுத்தி வாழ்ந்தாரு. அப்படிப்பட்ட மன உறுதியை வந்து சத்துவகுண சார்ந்ததாக இங்க சொல்லப்படுது. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ. இப்ப வந்து இதெல்லாம் வந்து யார் இருக்கிற? அறம், பொருள், இன்பம். நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இந்த துரியோதனர்கள் தான் வந்து அதுல இருக்கிறாங்க அதிகபட்சம். அதுலயேதான் அவங்களுடைய நாட்டாலாம் இருக்குது. அப்படி நம்மளுடைய இந்த உலகத்துல உள்ள இதெல்லாமே அழியக்கூடிய பொருள். அறமாகட்டும், பொருளாகட்டும், இன்பமா இருக்கட்டும், 3மே என்னது? நிரந்தரமற்றது. வீடு பேர் ஒண்ணுதான் வந்து நிரந்தரமானது. இதுல பற்றுதல் கொண்டு யார் ஒருத்தன் வந்து அதுலயே தீர்மானமா தன்னுடைய மன உறுதியோட இருக்கிறானோ அப்ப வந்து ரஜோ குணத்தை சார்ந்தது. பிருதாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தொய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? கனவுகள் வந்து தூங்குனாங்கன்னா கனவு வரும். கனவு வரும்போது கனவுல ஏதாவது என்ன செய்வாங்க? தனக்கு பயப்படக்கூடிய ஏதாவது தவறான கனவு கண்டுட்டு பயம் வருது. அப்புறம் அதை நினைச்சு எப்போதும் அவங்க கவலை, அப்புறம் அதனால வரக்கூடிய கண்டினியூஷன் வந்து வருத்தம் தொய்ந்த நிலை, அப்புறம் மயக்கம். இப்படி இதை தாண்டி எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. முக்கால் பொழுதும் இப்படியே தூங்க வேண்டியது, கனவு காண வேண்டியது, பயப்பட வேண்டியது, கவலை கொள்ள வேண்டியது, வருத்தத்தோட இருக்க வேண்டியது. இப்படி இந்த மாதிரி நிலையில அவங்களுடைய மன உறுதி எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப தளர்ந்து போயிருக்கும். அது வந்து
தமோ குணத்தின் மன உறுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து இந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் 3 வகையான முயற்சிகள். அது என்னென்ன? ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் உள்ளது. இப்ப நம்ம லலிதா மாதாஜி வந்து டெய்லி வந்து காலையில 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி வந்து கோயில் டெம்பிள்ல நடக்கிறத வந்து நம்ம குரூப்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து அதுவும் இந்த மாசம் எப்படிப்பட்ட மாசம்? மார்கழி முடிஞ்சு தை மாசம் எல்லாம் பனி குளிருது. ஆனா நம்மளால வந்து ஏந்திரிக்க முடியுதா? முடியல. அது வந்து ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கு? நமக்கு விஷத்தை போன்றதா இருக்கு. ஏந்திரிக்கணுமே, அந்த நேரத்துல பனியில குளிர்ல ஏந்திரிக்கணுமே அப்படிங்கிறது நமக்கு விஷம் போன்று இருக்கு. அதே சமயத்துல அதுலயே நம்ம பழகிட்டோம்னா அது எப்படி மாறுது? அமிர்தம் போன்ற அதை ஒரு நாள் பார்க்கலனால கூட நம்மளால முடியாது. ஐயோ, பகவானோட தரிசனத்தை நம்மளால பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் வந்துடும். அப்படி இறுதியில் வந்து அது எப்படி இருக்கு? அமிர்தத்தை போன்றது. அது என்ன செய்யுது? தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புது. தன்னுணர்வுன்னா என்ன? நாம யாரு? நம்ம பகவானுடைய பாட்டன் பாசல். நம்முடைய இயற்கை ஸ்வரூபம் என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். அதனால நம்ம அடையக்கூடிய பலன் என்ன? அவருடைய திருவடிகளை சென்று சேர்வோம். இந்த மாதிரி சுகம், இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி, இது வந்து எது? சத்துவகுணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது, எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் இயல்பா வந்து இந்த உலகத்துல ஒரு கவர்ச்சி இருக்கும். அப்போ வந்து அவங்க பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்றாங்க? அவங்க ஒருத்தர் விரும்புறாங்க, திருமணம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப திருமணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த புலன்களின் மேல இருக்கிற ஆசையினால அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சுகமா போகும், நல்லபடியா சந்தோஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கும். அதே வந்து ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, மோகம் 30 நாள், ஆசை 60 நாள். அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள என்ன செய்யணும்னா ஒரு வெறுப்பு தட்டும். அப்ப வந்து ஒருவருக்கொருவர் வந்து அப்பதான் அவங்களுடைய குறைபாடுகள்லாம் கண்ணுக்கு தெரிய வரும். ஆரம்பத்துல அந்த குறைகள் தெரியாது. அப்புறம் கணவன் மேல மனைவிக்கும், மனைவி மேல கணவனுக்கும் உள்ள குறைகள்லாம் கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க? அந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு நரகம் மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க. இது எல்லாருக்கும் எடுத்துக்க வேண்டாம். ஒரு சில குறிப்பிட்ட பேருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் நான் இதை சொல்றேன். இப்படி ஆரம்பத்துல விஷம் அமிர்தம் போல இனிச்ச அந்த வாழ்க்கை பின்னாடி வந்து விஷமா மாறுது. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வந்து என்னது? அப்படிப்பட்ட சுகம் வந்து ரஜோ குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்றன. இது வந்து ரொம்ப மோசம். தன்னுணர்வுனா என்னன்னே தெரியாது, தான் யாருங்கிறதே தெரியாது, எதுக்காக பிறந்திருக்கோங்கிறது தெரியாது. அவன் எப்ப பார்த்தாலும் என்ன, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை, பிறந்ததுல இருந்து கடைசியா மண்ணுக்குள்ள போற வரையிலும் எதுக்காக நம்ம பிறந்தோம், எதுக்காக வாழ்ந்தோம், எதுக்காக செத்தோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாம ஒரு மயக்க நிலையில, அறியாமையோட மயக்கத்துல இருக்கக்கூடிய, எப்போது என்ன செய்யறது? உறக்கம், சோம்பல் அப்படின்னு இந்த மாயையில வரக்கூடிய இந்த மாதிரி குணங்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சுகம். அவங்க வந்து தூங்குறதே சுகம்னு நினைப்பாங்க, கனவு காண்றது கூட சுகம்னு நினைப்பாங்க. அது வந்து இதெல்லாம் ஒரு சுகமா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் படிச்சு உணர்ந்தாதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்படிப்பட்ட சுகம் வந்து எப்படிப்பட்டது? தமோ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு நாய், பூனையும் அதுதான் செய்யுது. எல்லா பிராணிகள், விலங்குகள்லாம் என்ன செய்யுது? உண்ணுதல், உறங்குதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், அப்புறம் புலனை வந்து அனுபவித்தல். இந்த உணர்வுகள் வந்து சாதாரண ஒரு மனிதனும் அதையே செஞ்சான்னா, அப்ப மனிதனுக்கும் விலங்குக்குள்ள வேறுபாடு என்ன? அதையே நம்மளும் செஞ்சோம்னா அப்ப நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் மார்க் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பாத்துங்க. 18க்கு அருகில் இருந்தா வந்து ஓகே, 6க்கு அருகில் இருந்தா இன்னும் மேம்படணும், 12க்கு அருகில் இருந்தா இன்னும் வந்து அதிகமா மேம்படணும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18 கிட்டன்னா சத்துவகுணம், 6ங்கிறது ரஜோகுணம், 12ங்கிறது தமோ குணம். நம்மள்ட்ட எந்த மார்க் நம்ம வாங்கியிருக்கோங்கிறத நம்மளே முடிவு பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகத்தை யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वभूतेषु हे नैकं भावं यायमीशते
अविभक्तं विभक्तेषु दक्ष्याणां विद्धति சாத்விகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுட்டு பொருள் சொன்னதுதான். அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, எல்லா உயிர்வாழிகளும் சர்வ பூதேஷு ஏனைக்கம், எல்லா உயிரினங்கள்லயும் எல்லா ஆத்மாக்களும் ஆன்மீக ஆத்மா கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்ட அவங்களுடைய தன்மையை வந்து இது காட்டுது. அதாச்சு இதை படி. திருத்யாய தாரேயத்தே மானா பிராணேந்திரியக்ரியः யோகேனாவ்யபிசார்ணியா த்ரிஷா பார்த்த சாத்வத்விஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்க, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய கடமைகளை வந்து ஒரு குறிப்பா இப்ப வந்து இங்க வந்து பிரபுபாதாவை உதாரணமா இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. காலையில 6 மணிக்கு இந்த கடிகாரம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அந்த 6 மணிக்கு அவங்க 6 o'clock என்ன செய்யறாங்க, காலையில வாக்கிங் போறாங்க. எல்லா தன்னுடைய சீடர்களோட சேர்ந்து வாக்கிங் போறாங்க. 8 மணிக்கு என்ன செய்யறாங்க, எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்றாங்க, பாகவதத்தை எடுத்து சொல்றாங்க, பகவத்கீதை எடுத்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க, அந்த வியாக்கியானம் கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது சாயந்தரம் 5 மணிக்கு என்ன செய்யறாங்க, மீட்டிங், பெரிய மனிதர்களோட மீட்டிங் போட்டு என்னென்ன கடமைகள் நமக்கு பாக்கி இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி எல்லாம் நிறைவேற்றலாம்னு ஒரு திட்டம் போடுறாங்க. அப்புறம் இது எல்லாம் இடையில எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒர்க் இருக்கு. அப்புறம் நைட்டு 1 மணிக்கு என்ன செய்யறாங்க, அப்பதான் அவங்களோட சொந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன செய்யறாங்க, தான் படிக்க வேண்டிய புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சு படிச்சு அதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றது, அதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதுறது, இப்படியும் வந்து ஒரு நாள் பொழுத வந்து எப்படி நகர்த்துறாங்க, அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு, சத்துவகுணத்தின் செயல்களாக இங்க வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. அப்படிங்கிறத பிரேக்கே இல்லாம அவங்க டைப்படி எல்லாம் வந்து முறைப்படி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 41 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிராக்மான க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணம் ச பரம் தப கர்மாணி பிரவிப்தானி ஸ்வபா பிரபைர்வர்குணை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து 3 குணங்களின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். ஆசிரமங்கள்லாம் என்னன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து 4 வகை வர்ண ஆசிரமம், 4 வகை வர்ணங்கள் பார்த்தோம். அது வந்து பிரம்மச்சரியம், பிராமணன், சத்திரியன், நானே குழம்பிட்டேன். அதாவது பிரம்மச்சரியம், அடுத்தது கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசங்கிறது 4 வகையான வர்ணங்கள். இங்க வந்து 4 வகையான ஆசிரமங்கள். யாராரு அப்படின்னா பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள். இந்த 4 வகையான ஆசிரமங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராமணர்களுடைய குணங்கள். அது வந்து அவங்களுடைய குணங்கள் அடிப்படையில தான் அவங்க வந்து பகவான் என்ன செஞ்சாரு, பிரிச்சிருக்கிறாரு. பிராமணர்கள்லாம் என்ன விதமான செயல்கள்ல அவங்க குணங்கள்ல அவங்க செயல்படுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அமைதி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க அமைதியோட இருப்பாங்க. சுய கட்டுப்பாடு, தன்னுடைய வந்து அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, அந்த ஒரு கட்டுப்பாடு, ஒழுங்குமுறைனா அந்த ஒழுங்குமுறையை விட்டு மாற மாட்டாங்க. அடுத்தது தவம். அந்த தன்னுடைய தவம்னா அது வந்து அவங்களுடைய இது தன்னை கட்டுப்படுத்துறது தான் தவமும் வரும். அதாவது அந்த 25 வயசு வரையிலும் அந்த வேத கல்வியை கற்களையே கற்றல் தான் அவங்களுடைய தவ வாழ்க்கையா அவங்க வந்து மேற்கொண்டிருப்பாங்க. அதை தவிர வேற எதுலேயும் மனசை வந்து வெளிவிட மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலை. தூய்மை, அகத்தூய்மை, அப்புறம் புற தூய்மை. அடுத்தது சகிப்புத்தன்மை. வந்து யார் வந்து எதை சொன்னாலுமே அவங்க வந்து கோபப்பட மாட்டாங்க. ரொம்ப டாலரன்ஸோட அவங்க இருப்பாங்க. நேர்மை, அவங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களும் எப்படி இருக்கும்னா நேர்மையான செயல்களா இருக்கும். அதர்ம வழியில போக மாட்டாங்க. அறிவு மற்றும் பகுத்தறிவு. ஒன்னு அறிவுங்கிறது வந்து நம்ம வந்து சாதாரணமா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய, பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது அதை வந்து இன்னும் நுண்மையா ஆராய்ச்சி அறியக்கூடிய அந்த அறிவு, பகுத்தறியறது அப்படின்னு. ஆத்திகம், கடவுள் மேல நம்பிக்கை. இப்படி இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். இதை வச்சுதான் அவங்க வந்து பிராமணர்கள். அந்த குணங்கள்லாம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்க வந்து பிராமணர்கள். பிறப்பால பிராமணர்கள் அல்ல. இந்த குணங்கள் யாருக்கு இருந்தாலும் அவங்க வந்து என்னது, பிராமணர் நிலையில வந்துடுறாங்க அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது சத்திரியன். அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, சூரத்தனம், வலிமை,
மன உறுதி, வளமை. அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த அந்த மன உறுதி இருந்து அவங்க போர்க்கலையில வலிமையோட அவங்களுடைய சூரத்தனத்தை காட்டுனாதான் என்ன ஆகும், எதிரிகளை வெல்ல முடியும், நாட்டை காக்க முடியும். அடுத்தது வளமை, அவங்கள்ட்ட பொருளாதாரமும் அப்படி இருக்கும். போரில் தைரியம். அடுத்தது கொடை, நான் தன்னை நாடி வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன செய்வாங்க, வாரி வாரி வழங்குவாங்க. ஆளும் தன்மை, அது ஒரு நாட்டையே கட்டி காக்குறாங்க. நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ள நம்ம பசங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதே வந்து ஒவ்வொரு நேரம் நம்ம வந்து சலிச்சுக்குவோம். ஐயோ இந்த பிள்ளைங்களை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல, நம்ம பேச்ச கேட்க மாட்டேங்குதுன்னு. ஆனா நாட்டுல இருக்க குடிமக்கள் அத்தனை பேரையும் அவர் கண்ட்ரோல்ல கொண்டாந்து வச்சிருக்கிறான்னா அந்த அரசருக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆளும் தன்மை இருக்கும். அப்படிப்பட்ட தன்மை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு உள்ள குணங்கள், ஒரு சத்திரியனோட குணங்கள். அடுத்தது வந்து விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்கள் இயற்கையான செயல்கள். இப்படிதான் வந்து அவங்க வந்து வைசியர்களுடைய செயல்களா இங்க சொல்ல. பசுக்களை வந்து பராமரிக்கணும், அதுதான் நமக்கு பால் கொடுக்கறது. அடுத்தது விவசாயம், அதனாலதான் நமக்கு தானியங்கள் கிடைக்குது. அப்புறம் வியாபாரம், பலதரப்பட்ட வியாபாரங்கள், இதெல்லாம் வந்து ஒரு வைசியர்களுடைய செயல்கள். அவங்கெல்லாம் வைசியர்கள்ங்கிற பிரிவுல வர்றாங்க. சூத்திரர்கள் யாரு, அவங்களுக்கு வந்து சாஸ்திர ஞானம் இருக்காது, நாட்டை ஆளும் திறனும் அவங்கக்கிட்ட கிடையாது. அந்த வைசியர்களை போன்ற செயல்களும் அவங்களால செய்ய முடியாது. அவங்க என்ன ஒண்ணு அறியாமையில இருக்கக்கூடியவர்கள். அடுத்தவங்களுக்கு இந்த 3 தரப்பட்டவர்களுக்கும் தொண்டு செய்தல். அந்த பிராமணன், சத்திரியன், வைசியனுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்யறது வந்து ஒரு சூத்திரனோட செயலா வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 46 படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யத பிரவருத்திர் பூதானம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஷவகர்மான தம் அப்யர்ச்ச சித்திம் விந்ததி மாணவக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யாருகிட்ட இருந்து வந்தாங்க, எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்த உயிர்வாழிகள் தான். அவருடைய அங்கத்துணுக்குகள், பார்ட் அண்ட் பார்சல்னு நம்ம பாக்குறோம். யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, விஸ்வரூபமா வந்து உருவெடுத்து இங்க ஒரு ஆற்றூபத்துல அவர் தோன்றக்கூடியவர் இறைவன் தான். நம்முடைய பரமாத்மாவா நம்ம இதயத்திலேயே அவர் இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் அவங்கவுங்களுக்குன்னு என்னென்ன கடமை சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை செய்வதன் மூலமாக வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். நமக்குன்னு என்ன கடமையை கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை தான் செய்யணும். அடுத்தவங்களோட கடமை எடுத்து நம்ம செய்யக்கூடாது. இப்போ வந்து ஒரு பிராமணன்னா அவன் என்ன செய்யறான், வேதங்களை படிச்சு அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றான். ஒரு சத்திரியன் என்ன செய்யறான், போர்க்களத்துல போர் புரியறான். இப்ப வந்து பிராமணன் போய் அந்த வேலையை செய்ய முடியுமா, சத்திரியன் போய் வேதங்களை சொல்லி தர முடியுமா, முடியாது. அது போல வைசியன் வந்து பசுக்களை பராமரிக்கிறது, சூத்திரன் வந்து நிலத்துல உழறான். இப்படி அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு கடமைகளை செய்யறதுனாலயே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவானை வழிபட்டு பக்குவ நிலையை அடைகிறார்கள். இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனனுக்கு அதுதான் சொல்றாரு பகவான். அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு, அவன் ஒரு சத்திரியன். அவன் என்ன பண்றான், நான் அந்த போர்க்களத்தை விட்டு நான் போய் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்றேன், இல்ல நான் பிச்சை எடுத்து பழிச்சுக்கிறேன். இப்படி எல்லாம் வந்து அவனுடைய கடமை அது, போர் புரியணும். அதை விட்டுட்டு ஒரு சந்நியாச வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிறதோ பிச்சை எடுப்பதோ அவனுடைய சுய தொழில் அல்ல. அதனாலதான் அது வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றதா பகவான் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே அவரவருடைய கடமையை செஞ்சு பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிறத இங்க தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாரு. 47 பத்தாச்சு. ஸ்ரேயான் சவதர்மோ விகுணஹ பரதர்மாஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநியாதம் கர்ம சூர்வன்னாப்தோ நிகில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. இப்ப நான் வந்து உங்க அம்மா ஒரு வீட்டுல வந்து அப்பா வந்து வேலைக்கு போறாங்கன்னா, அப்பா வீட்டுல நீங்க சமைங்க, நான் அம்மா போய் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது ரெண்டு வேலையுமே சிறப்பாகாது. அது எதுவுமே வந்து ஒரு அப்பாவால சரியான சமையல் செய்ய முடியாது, தாயை போல செய்ய முடியாது. வேணா தாய் வேணா வீட்லயும் சமைச்சிட்டு வேணா வேலைக்கு போக முடியும். அப்படிதான் அடுத்தவங்களோட கடமைய நாம வந்து எடுத்து செய்யறது எப்படி, இது பக்குவமாக செய்ய முடியாது. மற்றவருடைய கடமையை ஏற்று நம்ம செய்யறத காட்டிலும் நம்முடைய கடமையவே வந்து பக்குவம் இல்லாம செஞ்சா கூட, தப்பா செஞ்சா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவங்கவுங்களுக்கு உள்ள கடமையா அவங்கவுங்க செய்யுங்க. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட்ட
ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படாது. அவங்கவுங்களுக்குன்னு உள்ள கடமைகளை அவங்கவுங்க செய்யும் பொழுது அதனால எந்த விதமான பாவங்களும் அவங்கள தீண்டாது அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாங்க. இப்ப இங்க ஒரு போட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க காக்கா இருக்கு, குரங்கு இருக்கு, பெண் குயின் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு, யானை, இங்க மீன், இங்க சீல் மாதிரி இருக்கு, இங்க நாய், இத்தனை மிருகங்களையும் வச்சு இவர் என்ன செய்யறாரு? ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ். யாரு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மரத்துல ஏறிங்களோ அவங்கதான் வெற்றி அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மிருகங்கள் எல்லாத்தாலையும் மரத்துல ஏற முடியுமா? பாத்தீங்கன்னா இந்த காக்கா போய் சட்டுன்னு பறந்து உட்காந்துரும், குரங்கு மரத்துல ஏறிடும். ஆனா இந்த யானை என்ன செய்யும்? யானை மரத்தை முறிக்க தெரியும். யானை மரத்து மேல ஏறுனா ஏற முடியுமா? நாயால ஏற முடியுமா? மீனால முடியுமா? இதுதான் அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு. எதை யார் செய்யணுமோ அதை தான் அவங்கவுங்க தான் செய்யணும். அடுத்தவங்களால செய்ய முடியாது. செஞ்சா அந்த செயல் சிறப்படையாது, செய்ய முடியாது அப்படிங்கறத உணர்த்துறதுக்காக இந்த பிக்சரை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. 49 மாதாஜி. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாம விகதஸ்பிருக நைஷ்கர்மய சித்தம் பரமாம் சம்யாசே நாத்தி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுய கட்டுப்பாடுடைய, பற்றற்ற மற்றும் பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். யாரால லிபரேட் ஆக முடியும் அப்படின்னு, இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்னா நம்மளை நாமளே கட்டுப்படுத்திக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் பற்று இல்லாம இருக்கணும். 15வது சாப்டர்ல படிச்சோம்ல, பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் அசங்கிய சஸ்திரேன, அதாவது பற்றற்றங்கிற இந்த கோடாலியை கொண்டு இந்த பௌதிக ஆசைகளை நம்ம வெட்டணும் அப்படின்னு படிச்சோம். அப்படிப்பட்ட நிலையில எல்லா பௌதிக சுகங்களையும் புறக்கணித்துட்டு, ஏன்னா இது எல்லாமே டெம்பரரி, இன்னைக்கு கிடைக்குது ஆனா நாளைக்கு கிடைக்குமா? அடுத்த பிறவியில நம்ம மனித பிறவி கிடைக்குமோ, இல்ல அதை விட கீழான பிறவிக்கு போயிடுவோமோ? அப்படிங்கும்போது கிடைச்ச இந்த மனித பிறவி என்ன செய்யணும்? பயன்படுத்திக்கணும். எதுக்காக? பகவான்கிட்ட சென்றடையறதுக்கு பயன்படுத்திக்கணும். துறவை பயிற்சி செய்வதால், துறவுனா பற்றற்று இருக்கிறது தான் துறவு, அதை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதோட விளைவு நம்மளை பாதிக்காது. நம்ம செயல்படாம நிச்சயமா இருக்க முடியாது. ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதோட விளைவு பாதிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? நம்ம பற்று இல்லாம செய்யணும் அந்த காரியத்தை. அவன் தான் என்ன செய்வான்? மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். இறைவனை சென்று சேரக்கூடிய அந்த நிலையை அடைகின்றான். 54 பார்த்தாச்சு. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोति न कांक्षति शम सर्वासि भूतेषु मद्भक्तिं लपते पराम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன், அந்த பற்றற்ற தன்மையில செயலை செஞ்சு கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நிலை அடையக்கூடியவன் என்ன செய்யறான்? தெய்வீகத்துல நிலை பெறுகிறான். பகவானுடைய தெய்வீகத்தன்மையை அவன் அடைகின்றான். உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். தன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை என்ன பண்றான்? அவனால உணர முடியுது. தானேவும் தன்னுடைய ஆத்மாவையும் உணர்றான், பகவானையும் அந்த இடத்துல உணர்றான். பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அப்ப அவனுக்கு ஒரு பேரின்பம் கிடைக்குது. அப்ப அவன் என்ன செய்வான்? இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா விஷயங்கள்ல மேலும் அவனுக்கு பற்று இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுறான். அவன் எதற்கும் கவலைப்படுவதில்லை. எது ஒண்ணு கிடைச்சுதா சந்தோஷப்படுறது இல்ல, கிடைக்கலையா கவலைப்படுறது இல்ல. நம்ம மாதவேந்திர புரிய பார்த்தோம் இல்லையா? சாப்பாட்டுக்காக எதுக்காக யாருக்கிட்டையும் போய் அவர் கையேந்தாத நிலையில அவர் வாழ்ந்தாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையை அவன் அடைய வேண்டும். எதையும் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்ல. எல்லா உயிர்வாழிகளும் சமநோக்கு. எல்லா உயிர்வாழியும் என்ன பாக்குறான்? அதாவது வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹவிஹஸ்தினி அப்படின்னுட்டு எல்லா உயிரினங்கள், தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்கள்லயும் பகவான் பரமாத்மாவை அவனால உணர முடியுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க எல்லா உயிரினங்களும் இருக்கு. எல்லாரும் இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறத அவனால உறுதி கொள்ள முடியுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில அவன் என்ன செய்யறான்? தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். தூய்மையான பக்தியை பகவானுக்கு செலுத்த ஆரம்பிக்கிறான். அதுதான் என்னது? பிரம்ம பூத நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பிரம்மனுக்கு ஈக்குவலான நிலை, பகவானுக்கு ஈக்குவலான நிலையெல்லாம் வந்துடுறான்.
ஆனா அது அதே சமயம் பகவானோட சமம் அப்படின்னு மட்டும் என்னைக்கும் நம்ம வந்து நினைச்சிடக்கூடாது. பகவானை விட ஒரு படி கீழே தான். பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலையை அவன் வந்து அடைகின்றான். பிரம்மபூத நிலையை அவன் அடைகின்றான் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 55 மாதாஜி. भक्त्याय माम् अभिजानाति यावान्यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विषेद तत् आनन्तरम्. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளால் உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். அந்த மாதிரி பிரம்ம பூத நிலையில யார் ஒருத்தர் வர்றாங்களோ அவங்கதான் வந்து பக்தி தொண்டில ஈடுபடுறாங்க. அவங்களாலதான் என்னத்தை உணர முடியும்? பகவான் அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு விளங்குற உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறாரு. முழுமுதற் கடவுள் அவர் தான், பரந்தாமன் அவர் தான், உலகத்தை பிரபஞ்சங்கள் படைச்சவர் அவர் தான். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நம்ம அங்க துணுக்குகள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் அவனால உணர்ந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். யார் ஒருத்தவங்க முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களா பகவானுடைய வைகுண்ட லோகங்களுக்கு செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த முழுமையான உணர்வு, பகவானை பற்றிய முழுமையான உணர்வை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தியில முன்னேறி போறவங்க தான் எங்க போக முடியும்? இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். அங்க போனோன்னு என்ன செய்ய முடியும்? இறைவனை போன்ற ரூபம் எல்லாருக்கும் வருங்க. எல்லாருமே ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறாங்க, 4 கை ரூபத்துல இருப்பாங்க. பகவானுடைய விஷ்ணு ரூபத்திலேயே அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாரூபிய முக்திங்கிறது கிடைக்குது. இறைவனை போன்ற அந்த ரூபம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அதுதான் சாரூபிய முக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அங்க வைகுண்ட லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கும் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களும் வேறுபாடு என்னன்னா 1, 2 தான் இருக்கும். பகவானுக்கு வந்து ஐஸ்வர்யங்கள் அதிகமா இருக்கும். அந்த அந்த இது நெஞ்சில இருக்கக்கூடிய அந்த இது இருக்கும். அந்த மாதிரி சில அடையாளங்கள் வந்து மாறி இருக்கும். மற்ற எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே கோலத்துலதான் இருப்பாங்களாம். அந்த மாதிரி நிலையில ஒரு பக்தனால போக முடியும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 56 மாதாஜி. हरे कृष्ण. सर्वकर्माण्यपि सतस् गुर्वाणो मद्व्ययपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். அது யார சொல்றாங்க? இந்த இடத்துல நம்ம பிரபுபாதாவை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாரு? எந்த காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு? போய் வெளிநாட்டுல போய் பகவானுடைய பக்தியை வந்து பரப்பிட்டு இருந்தாரு. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வெளிநாட்டுல எல்லாம் பரப்பினாரு. யாருக்காக செஞ்சாரு? தன்னோட குரு சொன்னதுக்காக செஞ்சாரு. அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ், பகவானுடைய பாதுகாப்புல எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். இன்னைக்கும் நம்ம அவர் மறைஞ்சு எவ்வளவு காலம் ஆனுச்சு? அவர் வந்து 77 மறைஞ்சாரு இந்த உலகத்தை விட்டு. நம்ம இவ்வளவு காலம் ஐயும் நம்ம அவரை வந்து அவருடைய புஸ்தகங்களை வச்சுக்கிட்டு நம்ம படிக்கிறோம். அப்படி ஒரு அழிவற்ற நிலையில அவர் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு? நித்தியமா நம்ம கூட வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் புக் வடிவத்துல. அப்படி ஒரு அழிவற்ற இடத்தை, நித்தியமான இடத்தை அந்த பக்தர்கள் வந்து அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 58 மாதாஜி. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதரிஷ்யசி அதேசே த்வம் அகங்கார நக்ஷ்ரோஷ்ய வினங்ஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ண. இப்ப வந்து அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு, நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு நீ போர் புரியணும். பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு, கிருஷ்ணர் சொன்னதுனால நம்ம போர் செய்யணும். அதுல வரக்கூடிய பாவமோ புண்ணியமோ அது பகவானை சேரட்டும் அப்படின்னு நினைச்சு பகவானோட உணர்வோட போர் புரியணும். அந்த மாதிரி நினைவுல நிலை பெற்று எனது கருணையின் மூலம், பகவானுடைய கருணை காரணமற்ற கருணை அவரு, அப்படிப்பட்ட அவருடைய கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் நீ கடந்து விடுவாய். இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து என்ன செய்வா? நீ விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி, அந்த உணர்வு இல்லாம நான் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை இந்த கதையில வாங்கி இந்த கதையில விட்டுட்டு போகாம போயிட்டு அகங்காரத்துடன் நம்மளுடைய நம்ம ஈகோவோட நம்ம என்ன செய்யறோம்?
பகவான் சொல்லதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்னு அர்ஜுனர்கிட்ட பகவான் சொல்றாரு. அழிந்து விடுவாய் என்ன அழிஞ்சு போறது கிடையாது. மறுபடியும் நீ வந்து பிறப்பிறப்பு அதாவது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்து நீ மாட்டிக்கொள்வாய் அப்படின்னு வந்து அறிவுறுத்துறாரு. ஆக மொத்தம் என்ன சொல்றாரு, நான் சொல்றதை கேட்டு நீ போர் புரி, அதனோட பக்க விளைவுகளை பத்தி நீ கவலைப்படாத அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாரு. 61 மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ईश्वर सर्वभूतानां हृतेक्षर्जुन तिष्ठति प्रमायन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया। हरे कृष्ण। ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் நம்மளுடைய உடல் வந்து எப்படி ஆனது? இயந்திரம். அது எதால் ஆனது? 24 வகையான மூலக்கூறுகளால் ஆனதுன்னு நம்ம படிச்சோம். அப்படிப்பட்ட மூலக்கூறுகளால் செய்யப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் தான் நம்மளுடைய இந்த உடல். அப்படிப்பட்ட உடல்ல அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்வாழிகள் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாக்களின் பயணங்களை எல்லாம் யார் செய்யறா? பகவான் தான் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு அவரே என்ன பண்றாரு? வழி நடத்துகின்றார். எப்படி இருக்கிறாரு? ஒரு பறவையா இருக்கக்கூடிய ஆத்மாங்கிற இந்த ஒரு பறவை என்ன செய்யுது? பழம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இங்க இருக்கக்கூடிய பகவான் அப்படிங்கிற இன்னொரு பறவை என்ன செய்யறாரு? நம்மளை வந்து வழி நடத்துகிறாரு. நாம வந்து தவறான வழியில போனா அவர் வந்து நம்மளை திருத்தி கை கொள்றாரு. இல்லைன்னா அவருக்கு நம்மளுடைய மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கும். எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது செய்யலாமா வேணாமான்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு அச்சரவு வரும். அந்த வந்து அறிவுறுத்துறது எது? அதுதான் வந்து நம்மளுடைய மனசாட்சின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் பகவான். அந்த இடத்துல அவரு தான் நம்மளை வந்து ஒரு குழு கொடுக்குறாரு. நீ இதை செய்யாத, இது தப்பான காரியம் அப்படின்னு. இல்ல இந்த காரியத்தை நீ செய்ய அப்படின்னு அவர் அனுமதி கொடுக்கிறாரு. அதுதான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான். அவரு தான் நம்மளை வந்து வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 62 மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तम्येव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्तत्परशात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यतं शाश्वतम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. வரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அப்படி நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யணும்? முழுமையா நம்மளை வந்து ஒப்படைக்கணும். அதாவது உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் அவர்கிட்ட நம்ம சரணடையணும். அந்த நிலையில அவரது கருணையால், பகவானுடைய கருணையினால தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். நம்ம மனசு வந்து வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நம்ம மனசு வந்து அமைதியோட வாழ்றோம். அப்புறமும் நம்ம எங்க போகலாம்? நம்ம இந்த இறப்புக்கு பின்னர் இறைவனுடைய அந்த இடத்தை நம்ம வந்து சென்றடைய முடியும். எதனால? அவர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடைகிறதுனால. அவர் வந்து நம்ம மேல கருணையை பொழிவார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். 65 மாதாஜி. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யாசி சத்யம் தே பிரதிச்சானே பிரியோஷி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம 9th சாப்டர்லயும் இந்த ஸ்லோகம் கிட்டத்தட்ட படிச்சோம். மன்மனா பவ மத் பக்தோ. அவ்வளவு முக்கியமான ஸ்லோகங்கிற அவசியம். அதை திருப்பியும் இங்க வந்து மாத்தி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து பகவானையே எப்பொழுதும் என்ன செய்யணும்? இப்ப பாருங்க, இங்க அழகான வந்து ராதா கோவிந்த டெய்லி இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய திருவுருவத்தை நம்மளோட மனசுல எப்போதும் நம்ம நிலைநிறுத்தி அவர்களை வந்து என்ன செய்யணும்? அவருடைய பக்தரான ஆகி அவரையே வழிபட்டு நம்மளுடைய வணக்கங்களெல்லாம் அவருக்கு வந்து சமர்ப்பிச்சு இந்த மாதிரி செயலை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம்? இறைவனை சென்றடையக்கூடிய நிலைக்கு நாம வந்துருவோம். இதுல வந்து துளியும் சந்தேகம் இல்லை, ஐயம் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை உனக்கு நான் நல்கிறேன். இதை எல்லாருக்கும் அவர் சொல்லல. பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு மட்டுமே சொல்றாரு இந்த வந்து பகவத்கீதை உபதேசத்தை. ஏன் இவருக்கு மட்டும் சொல்றாரு? பிரியமான நண்பன், பொறாமை இல்லாதவன், பக்தன், அப்படி பல குவாலிட்டிஸ் அவருக்கு இருக்குது. அதனால நான் உனக்கு இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன். நீ என்னை வந்து அடையறதுக்கான வழிமுறைகளை நான் உனக்கு வந்து இப்ப நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 66 படிக்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हरे कृष्ण माताजी। இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம். இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து நம்மளுடைய 18வது சாப்டரோட முடிவு.
இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட கருத்துக்கள் வந்து இதோட முடிவடையுது. இதுக்கு பிறகு சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஒரு வாட்டி நான் படிச்சுட்டுமா மாதாஜி கரெக்டா? படிங்க படிங்க மாதாஜி. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. இது வந்து சரம ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த பகவத்கீதையோட முக்கியமான கருத்து என்னவோ அதை இதுல கொடுத்துட்டார். சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் இப்ப வந்து நம்ம படிச்சோம். என்னென்ன தர்மம் படிச்சோம்? வந்து கர்ம யோகம் படிச்சோம், ஞான யோகம் படிச்சோம், அஷ்டாங்க யோகம் படிச்சோம். இன்னென்ன விதமா வாழணும் அப்படிங்கிற வழிமுறைகள் எல்லாம் பகவான் சொல்லி கொடுத்துட்டார். 4 விதமான நல்லோர்கள் யார், 4 விதமான தீயோர்கள் யாரு, இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய படிச்சோம். பக்தி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு எல்லாம் படிச்சோம். பக்தி யோகமும் படிச்சோம். இப்படி பலவிதமான தர்மங்களையும் வந்து பகவான் வந்து இந்த 18 சாப்டர்ல நமக்கு வந்து அர்ஜுனர் மூலமா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. இப்படி இந்த எல்லா விதமான தர்மங்களையும் திறந்துடு, எதையுமே நீ செய்ய வேணாம். பஞ்ச யஜ்ஞம் அப்படின்னு வந்து 5 பஞ்சமகா யஜ்ஞம்னு படிச்சோம். யாகம் செய்யணும், தானம் செய்யணும், தவம் செய்யணும், என்னென்னமோ படிச்சோம். அவ்வளவையும் என்ன செய்யறாரு பகவான்? எல்லாத்தையும் துறந்துடு, எல்லாத்தையும் கைவிட்டுடு. அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? மாமேகம் சரணம் ரஜ, என்னிடம் மட்டும் சரணடைவாக, என்னுடைய பாதங்கள்ல நீ வந்து சரணம் அடை. எப்படி அடையணும்? எல்லாத்தையும் கைவிட்டுட்டு, பகவானே நீயே கதி, உன்னை விட்டா எனக்கு ஆறுதல் யாரும் கிடையாது அப்படின்னு என்னை நீ தான் பார்த்துக்கணும், நீ தான் என்னை வந்து நல்லதோ கெட்டதோ அது உன்னுடைய பாடு அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய சரணங்கள்ல விழுந்துடணும். அப்ப பகவான் என்ன செய்யறாரு? அகம் துவாம் சர்வ பாபேப்யோ, உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படிங்கிறாரு. மோட்ச இக்ஷாமி மாசுஷ, உனக்கு வந்து என்ன செய்யறேன்? நான் மோட்சத்தை கொடுக்குறேன். உன்னை வந்து எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து நான் உனக்கு உடனே விடுதலை. நம்ம போய் சரணடைஞ்சிட்டா நம்மள்ட்ட இருக்க பாவம் அத்தனையும் நம்மள்ட்ட இருந்து நீங்கிடுது. ரொம்ப முக்கியமான இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்ம எவ்வளவு பாவப்பட்ட நம்ம இந்த பல பிறவிகள்ல பல விதமான பாவங்களை செஞ்சு நம்ம வந்திருக்கிறோம். அத்தனை பாவங்களையும் நொடியில நீக்கிறேன்னு சொல்றாரு. எதனால? நம்ம அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி ஃபுல்லண்டா சரண்டர் ஆகணும். நம்ம வந்து மனசுல அப்பழுக்கு இல்லாம எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு, நம்ம இந்த உலகத்துல எந்தவித ஆசைகளும் இல்லாம துறந்துட்டு அவர்கிட்ட சரணடையணும். இதை வந்து சனாதன கோஸ்வாமி ஒரு பாட்டுல அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷஸ்தீதி விஸ்வாசோ கோப்திருத்தே வரணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே ஷட்விதா சரணாகதி. 6 விதமான நிலைகள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க சரணாகதி தத்துவம். அது எப்படி அப்படின்னா, அனுகூல்யச சங்கல்பன்னா என்ன? பகவானுக்கு எதெல்லாம் பிரீத்தியானதோ, அவருக்கு எது ஃபேவரானதோ அதெல்லாம் தான் நம்ம செய்யணும். பகவான் எதை விரும்புறாரோ அதை நம்ம செய்யணும். பிரதிகூல்யச வர்ஜனம், அவர் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, அவருக்கு எது பிடிக்காதோ அதெல்லாம் நம்ம கைவிட்டணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செயல்பாடும் அவரை வந்து நீதான் கதி, என்னை காக்கக்கூடிய கடவுள் நீதான் அப்படின்னு எல்லா விதமான செயல்களையும் நம்ம அவருக்காக செய்யும் பொழுது அந்த 6 விதமான செயல்களையும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவான சரணாகதி அடைகிறோம். இது வந்து சரணாகதி தத்துவம். இது வந்து நம்மளுடைய 18வது சாப்டர்ல இது வந்து நம்மளுடைய கருத்து. இதுதான் அந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதோட முக்கியத்துவம் வந்து இந்த ஸ்லோகத்து வழியா பகவான் வந்து நமக்கு தெரிவிச்சுட்டாரு. நாம எல்லாருமே வந்து அதை தான் நம்ம செய்யணும். இந்த இடத்துல நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இதை சொல்றேன். அதாவது நான் இன்னைக்குதான் அது வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா அது வந்து கிடைச்சது. எப்படி கிடைச்சதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய நாராயணத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வந்திருக்குது. அது என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னா, எனக்கு மாவட்டம் பணப்பாடம் இல்ல, பார்த்தே சொல்லிடுறேன். நிஷ்காமம் நியதஸ்வ தர்மச்சரணம் எத்கர்ம யோகாபிதம் தத்தூரேத்தி பலம் எதௌ பனிஷத ஞானோபலப்ய புனக தத்துவ வியக்த தஸ்மாத் விபோ தத் பிரேமாத்மக பக்திரேவ சததம் சுவாதீயசி ஸ்ரேயசி. அப்படின்னா இதோட மீனிங், இந்த பாடல் வந்து நாராயணத்துல 2வது தசகத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல வந்திருக்குது. அதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான பலன்களையும் நம்ம வந்து செய்யறோம் இல்லையா,
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஆடியோ கேட்கல, எல்லாருக்கும் கேக்குதா? எனக்கும் கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா ஆ, மாதாஜி, யாரும் கேட்கல. அப்ப அவங்க சைடு நெட்வொர்க். நெட்வொர்க் ஏதாவது ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு நெட்வொர்க். மாதாஜி, அதே நாங்க நினைச்சோம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். திடீர்னு நெட்வொர்க் பிரச்சனை வந்துருது. இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி, எனக்கு கேக்குது. எல்லாருக்கும் கேக்குதா? ப்ளீஸ். கேக்குதுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. கடவுளே பகவானே. அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நாராயணத்துல 2வது தசகத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல இந்த பாடல் வந்திருக்குது. பாடல் உங்களுக்கு கேட்டதா என்னன்னு தெரியல. அதோட மீனிங் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, தன் எந்த விதமான பலனையும் விரும்பாம ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கர்மயோகம் செய்யறதே தன்னோட கடமையா நினைச்சு அதன் மூலமா பகவானை வந்து அவங்க சென்றடைகிறாங்க. அது எப்படி கிடைக்கும், அதோட பலன் எப்படி கிடைக்கும்னா, பல நாள் ரொம்ப நாள் கழிச்சுதான் அதோட பலன் வந்து கிடைக்குமா. அதே சமயம் நம்ம வந்து உபநிஷத்துக்கள் எல்லாம் படிச்சு சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, ஞான யோகம் அது மூலமா இறைவனை வந்து சென்றடைகிறாங்க. அந்த நம்ம இதெல்லாமே படிச்சதுனால இதை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அப்ப அந்த ஞான யோகத்தோட பலன்களை வந்து நம்மளுடைய இந்திரியங்கள், நம்மளுடைய புலன்களால அனுபவிக்க முடியுமான்னா நிச்சயமா முடியாது. அதோட பலன்கள் வந்து நம்ம புலன்களுக்கு எந்த ஒரு இன்பமும் தராது. கல்வி வந்து அறிவு கண்ணதான் திறக்குமே தவிர புலன்கள் அதுலானே இன்பம் அடையாது. ஆனா அது ரொம்ப கடினமானது. ஆனா இந்த 2ஐயும் விட உன்மீது வைக்கும் பக்தி, பகவான் மேல வைக்கக்கூடிய பக்தி யோகம்னு சொல்லக்கூடியது எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இனிமையானது. அவருடைய கதைகளை கேட்கறதுனால நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் திருப்தி அடையும். ஆக மொத்தம் நம்ம வந்து படிச்ச கர்மயோகமோ ஞான யோகமோ என்ன செய்யும், நாள்பட தான் நமக்கு பலன் கொடுக்கும். அதுல வந்து எந்தவித இன்பங்களையும் நம்மளால அனுபவிக்க முடியாது. கடமையா செஞ்சுட்டு போவோம் கர்மயோகத்தை, ஞானத்தை அறியறதுனால ஞான யோகம் புரிவோம். ஆனா பக்தி யோகம் மட்டும்தான் பகவான் மேல நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் வந்து ஒரு இன்ப நிலையை அடைய முடியும். அப்படிப்பட்ட பக்தி யோகத்தை நம்ம எல்லா மக்களும், நம்மளுடைய இந்த குரூப்ல இருக்க எல்லாரும் வந்து செஞ்சு பகவானை சென்றடையணும் அப்படிங்கிறது நான் பகவான்கிட்ட வைக்கிற ஒரு பிரார்த்தனையா இதுல சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம படிப்போம். மாதாஜி 67. யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி, இல்ல நான் படிக்கட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. நான் படிக்கட்டா? யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி படிக்கிறேன்னாங்க மாதாஜி. ஓகே, படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈதம் தே நாத நாத பஸ்காய நாபக்த்யா கதாசன நசாஷு த்ரிஷலே வாஷ்யம் நசமாம்போ அப்யக்ஷூயதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரகசிய ஞானம், இப்படிப்பட்ட ரகசியமான இந்த ஞானத்தை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அந்த பகவத்கீதையோட ஞானத்தை யாரெல்லாம் கேட்கணும், யாரெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. தவம் இல்லாதவருக்கோ, அதாவது பகவான் மேல ஒரு அந்த நிலை தவம் செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கவங்களோ, பக்தி இல்லாதவர்களோ, பக்தி இல்லாம நாத்தியம் பேசுறாங்கல்ல அவங்களுக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவங்க என்ன செய்வாங்க, கர்ம காண்டாவிலே ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் பகவான் மேல பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ, இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. அப்ப அவங்கெல்லாம் எப்படிதான் வந்து ஞானத்தை அடைவாங்க, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா அவரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல மறுபடியும் நமக்கு வந்து விளக்கமும் கொடுக்குறாரு. 68, 69 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஹிதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷு அபி தாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யஸ யஷ்மஷ்யயः ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்யன் மே பிரிய கிருதமஹ பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பரம ரகசியத்தை சொல்லக்கூடாதவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டாரு. யாருக்கெல்லாம் சொல்லணும்? பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு, இறைவன் மேல பக்தி உள்ள நாட்டம் உள்ளவர்களுக்கு, இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை வந்து எடுத்து சொல்றவங்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு, பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த நிலை வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுது. அதோட இறுதியில் அவன் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான், என்னோட இடத்துக்கு அவன் வந்து அடைகின்றான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்தது இதுல என்ன சொல்றாங்க? அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. யாரு? பகவானுடைய விஷயங்களை பக்தர்கள்ட்ட மற்றவங்கள்ட்ட நாம எடுத்து சொல்றது மூலமா இந்த பக்தியை, கிருஷ்ண பக்தியை யாரெல்லாம் பரப்புறோமோ அவனை விட பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. அவனை விட பிரியமானவனா யாருமே மாற முடியாது. அதனாலதான் உங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து என்ன சொல்றேன், பகவான் இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு, தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாருக்குமே சொல்லி நீங்கள்லாம் அவங்களெல்லாமும் இந்த வகுப்புல வந்து அடுத்தது பிப்ரவரி மாசம் கிளாஸ்ல சேர்த்து விடுங்க. அப்ப நீங்க வந்து என்ன செய்யறீங்க? பகவானுக்கு பெரிய தொண்டனா நீங்க மாறக்கூடிய நிலை வருது. இந்த இடத்துல யாரு சொல்றாங்க? நம்ம பிரபுபாதா. அவங்கதான் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, தன்னுடைய 69 வயசுக்கு மேல கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு போய் வெளிநாட்டுல வந்து எப்படிப்பட்ட நாடு அது, ஒழுக்கம்பட்ட அந்த நிலை. அவங்க எல்லாம் ஹிப்பிஸ். அவங்கள்ட்ட போய் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பி அவங்களெல்லாம் பலவிதமான சீடர்கள் அங்க உருவாக்கி 108 கோயில்கள் அங்க நிறுவி மிகப்பெரிய தொண்டாற்றி இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்டவர் என்னாவது பகவானுக்கு பெரிய தொண்டரா மாறினாரு. நீங்கள்லாமும் உங்களால முடிஞ்ச சேவைய செய்யுங்க. 70 மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अत्येष सयहिमं तर्मयं संवादम् आवयोः ज्ञानायज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामीति मे मदिः। हरे कृष्णा माताजी। அது மட்டும் இல்லாம பகவான் என்ன சொல்றாரு? மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன், இந்த உரையாடல்ல வந்து யாரோ ஒருத்தவங்கலாம் இப்ப படிக்கிறோமோ, இதெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோமோ, இந்த புஸ்தகத்தை வச்சு பகவத்கீதையை படிக்கிறவங்களோ இல்ல இந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணக்கூடியவர்களோ கற்பவர்களோ தனது அறிவால் இந்த இதை படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன அறிவு கிடைக்குது? அந்த பகவானை பற்றி அந்த ஞானம் கிடைச்சு அவன் நாம என்ன செய்யறோம்? அந்த இறைவனை நம்ம வழிபடக்கூடிய நிலைக்கு வர்றோம் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல அறிவிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி ராஜு மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறதுக்கு மாதாஜி. படிங்க. 71 படிங்க. சரி. शरद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सो अभिमुक्तुक्षुपाङ्गल् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தாவான் நம்பிக்கையோடையும் பொறாமையின்றியும், பகவான் மேல பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ, இந்த கதைகளை பகவானை பற்றிய இந்த விஷயங்களை யார் ஒருத்தவங்க ஆர்வத்தோட கேட்கின்றார்களோ அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு, எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை, மேல் உலகங்களை சென்றடைகின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் வந்து உறுதி சொல்லிட்டாரு. 73 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. द्वारे माताजी. अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि कतः सन्देह करिष्ये वचनं तव. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே. அவர்கிட்ட வந்து இப்ப என்ன பண்றான்? மண்டியிட்டு பகவான்கிட்ட வேண்டாரு. வீழ்ச்சி அடையாதவரே, அச்சுதா அப்படின்னா வீழ்ச்சி அடையாதவர். அவரை யார் ஒருத்தவற்ற சரணடைஞ்சாங்களோ அவங்களையும் என்ன பண்ண மாட்டாரு? வீழ்ச்சி அடைய விட மாட்டார். அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட அவர் என்ன சொல்றாரு? எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. என்னுடைய மயக்கம் எல்லாம் இப்ப வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து அவருக்கு ஒரே குழப்பத்துல இருக்கிறாரு இல்லையா, போர் புரியலாமா வேணாமான்னு. அந்த குழப்பம் எல்லாம் நீங்கிட்டது, மயக்கம் தெளிஞ்சிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். உங்களுடைய கருணையினால, உங்களுடைய அறிவுரைகளால என்னுடைய சுய நினைவுக்கு நான் வந்துட்டேன். பழையபடி நான் என்னுடைய வேலை என்ன, என்னுடைய சுய தர்மம் என்ன, போர் புரியாது, அந்த நினைவை நான் அடைஞ்சிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் உறுதியுடன் இருக்கின்றேன்.
என்ன மனசுல வந்து எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஏன்னா இவர் வந்து போரிடலைனாலும் அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னது இவர் நினைச்சா தன்னுடைய சுற்றத்தர்கள்லாம் பகவான் அழிச்சிருவாருங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு. இவரே வந்து ஒரு கருவிதான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுனால சந்தேகத்தெல்லாம் நீக்கிறாரு. இப்பொழுது உறுதியாக இருக்கிறேன் உங்களது உபதேசத்தின்படி, இப்ப நீங்க சொல்றபடி நான் செயல்படுறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட வேண்டாரு. 74 75 படிக்கும் மாதாஜி. संजय उवाच इद्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमीमश्रौष्मद्मुदं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाश्रुतात्तवा. மாதாஜி இது கொஞ்சம் பிரிச்சு இல்லையே மாதாஜி. புக்குல என்ன பிரிச்சிருக்கும்? புக்குன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். புக்கு இல்லையா? நான் அது வேற யாராவது ஸ்கிரீன் படிக்கட்டும். பார்த்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் இல்ல வேற யாராவது படிக்கட்டும். வேற யாராவது படிக்கட்டும். படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரேஷ். வியாச பிரசாத ஸ்ருது அதுதான் மாதாஜி. ஆமா ஆமா அதுதான். வியாச பிரசாத ஸ்ருத்வ நேத குக்யமகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வரத் கிருஷ்ணா தக்ஷாத்ய கதய ஸ்வயம். இதுல ரொம்ப கிட்ட இருக்கு மாதாஜி, அதான் கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க எல்லாம் புக் படிக்கணும் மாதாஜி. இந்த ஸ்கிரீன்ல புக் அப்படிதான் ஆர்டர் போட்டிருக்க மாதாஜி. கண்டிப்பா. எனக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா உண்மையாலுமே எதுவுமே தெரியாது. இந்த அளவுக்கு படிக்கிறேன்னா எனக்கு நானே சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. தப்பு இருக்குன்னு தெரியும், ஆனாலும் பரவாயில்ல பகவானுக்காக. நல்லா ஆமா படிக்கிறீங்க. மாத்தி அதேதான் நானும் ஸ்கிரீன்ல இருக்கும்போது பிரிச்சு படிக்கும்போது படிக்க முடியுது மாதாஜி. இப்ப இது ரொம்ப க்ளோஸ்டா இருக்கா, ஆமா. அதனால பிரிக்கிறதுக்கு நான் தெரியல. zoom பண்ணி படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. எனக்கும் அப்படிதான் புரியல. அப்புறம் 2 ஸ்லோகா படிக்கும்போது இந்த ஐடியா வந்தது. ஜூம் பண்ணிட்டு படிச்சுட்டு அதே கிருஷ்ணா மாதாஜி சிறப்பா படிக்கிறீங்க எல்லாருமே. ரொம்ப அதான். சிறப்பா படிக்கிறீங்க. மாதாஜி கொடுக்குற அட்வைஸ் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சிறப்பா படிக்கிறீங்க. நீங்க ஒண்ணு இல்ல யாரும் பிரபு, வருத்தப்படுறதே இல்லை. நீங்க எங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக சொல்றீங்களோ என்னவோ தெரியல. ஆனா நான் தப்பா படிக்கிறேன்றது எனக்கு நல்லாவே இல்ல தெரியுது. தப்பு கரெக்டா தான் ஆமா, சொல்றேன். தப்பு சொல்றது குழந்தை சரிதான். ஏன்னா முத குழந்தை பிறக்கும் படிக்கும் போதே போதே நல்லா நடக்குமா? படிக்கும். சரி குழந்தை நம்ம பிறக்கும் போது கிளாஸ நடக்குமா? முடிச்சிட்டு பேசலாம். நடக்காது. கிளாஸ் முடிய போது முடிச்சிட்டு பேசலாம். ஓகேவா? இப்போ வந்து இதுல என்ன சொல்றாரு? இதுவரையிலும் பகவானும் அர்ஜுனரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து சஞ்சயன் சொல்றாரு. சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்னும் 2 மகாத்மாக்கள், 2 பேரும் எப்படிப்பட்டவங்க? மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணருடைய அந்த நிலையிலேயே அர்ஜுனரையும் அவர் வந்து பாக்குறாரு. அப்படி அந்த நிலையில 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான இந்த உரையாடலை, சம்வாதம் அப்படின்னா உரையாடல், அந்த உரையாடலை நான் கேட்டேன். அவர் இத்தனையும் அவர் வந்து எங்க இருந்து பாக்குறாரு? அஸ்தினாபுர அரண்மனையில இருந்தபடியே அழகா பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. லைவா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ என்ன சொல்றாரு? நான் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. அவருடைய ரோமான்கள்லாம் வந்து ரோமாஞ்சனம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு மயிர் சிலிர்த்து அந்த விஷயங்களை கேட்டு கேட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான நிலையில அவர் உணர்ச்சி வசப்படுறாரு. வியாசரின் கருணையால். இது யாருடைய கருணையினால அவருக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி கிடைச்சது? அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய வியாசர் தான் அந்த திவ்ய கண்களை அவருக்கு வந்து அரண்மனையில இருந்துகிட்டு போர்க்களத்துல நடக்கிறத யார் ஒருவரால பார்க்க முடியும்? அந்த அந்த கண்களை வந்து யார் கொடுத்தா? வியாச பகவான் தான் அவருக்கு கொடுத்தாரு. அவருடைய குரு. இந்த இடத்துல குருவோட முக்கியத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஆன்மீக குருவோட கருணை எப்படிப்பட்டது? கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கான சக்தியை வந்து அவரால் கொடுக்க முடியுது. அப்படின்னா அந்த குருவுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கும். அப்பதான் எல்லாரும் வந்து நம்ம குருவை வந்து நாடணும், அவர்கிட்ட தஞ்சம் அடையணும் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர், யோகேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த யோக சக்தி படைச்ச பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தானே என்ன சொல்றாரு? விரும்பி அவர் சொல்றாரு, இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். அந்த பாக்கியம் வந்து எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சஞ்சயன் என்ன செய்யறாரு? உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுறாரு. இந்த இடத்துல 63 முடிக்க மாதாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैत अक्षेशेन यथेक्षसि तथ गुरु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா.
இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிக மிக மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை நிறைய ஞானங்களை நமக்கு இந்த பகவத்கீதை மூலமா பகவான் கொடுத்துட்டாரு. பல ஞானங்களை நம்ம படிச்சுட்டோம். சாங்கிய யோகம்னா என்னன்னு படிச்சோம். ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் அவருக்கு எப்படி பக்தி செய்யறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையிறது தான் இறுதி நிலை அப்படிங்கிற நிலையெல்லாம் அவர் நமக்கு சொல்லிட்டாரு. பக்தி எப்படி எல்லாம் செய்யணும், எத்தனை விதமான பக்தி நிலைகள், படிநிலைகள்லாம் 12வது சாப்டர்ல படிச்சோம். இப்படி பலவிதமான ரகசிய ஞானத்தை நான் உனக்கு முழுமையாக விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இப்போவே பகவான் என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனனுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு. நான் சொன்னதுனால நீ எந்த விதமான செயலும் நீ செய்ய வேண்டாம். நீயே யோசி. நான் கொடுத்த ஞானத்தெல்லாம் வச்சு நீயே யோசிச்சு நீ எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ, உனக்கு எது விருப்பமோ அதை நீ செய்யு. அதாவது நீ போர் செய்யணும்னாலும் செய்ய, இல்ல போர்க்களத்தை விட்டு போகணும்னாலும் போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லாம சொல்றாரு. நமக்கு பகவான் நம்மளெல்லாம் அப்படிதான் படைச்சிருக்கிறாரு. நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம், நமக்கெல்லாம் ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. அந்த சுதந்திரத்தை நாம என்ன பண்றோம், தப்பான வழியில பயன்படுத்துறோம். இந்த பௌதிகத்து மேல திருப்பி அதுல மேல ஆசையை வச்சுட்டோம். அதனாலதான் நம்ம தப்பான வழி. ஆனா பகவானை நம்ம வணங்கினோம்னா அது சரியான வழி பாதை, நேர்பாதையில நம்மளை கொண்டு விட்டுடும். இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு, இங்க போர் புரிய சொல்றாரு அர்ஜுனனை. ஆனா அர்ஜுனன் இதுவரையிலும் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா. அதனால உனக்கு எது விருப்பமோ அதை நீ செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஃப்ரீடத்தை இந்த இடத்துல கொடுக்குறாரு. 76 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜன் சம்ஸ்ருத்ய சம்வாத்தமிதமித்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் ருஷ்யாமி ச முகுர்முகி. அந்த விசர்க்கம் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா, ஓகே மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனிதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து அந்த சஞ்சயன் எப்படி இருக்கிறாரு, திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு, அவரு கண்ணு தெரியாதவர். அவர்கிட்ட என்ன சொல்றாரு, தன்னுடைய இந்த இதெல்லாம் அவர் போர்க்களத்தில் நடந்தது எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட சொல்லதான் நினைக்கிறாரு. அவரால் சொல்ல முடியல. அந்த அளவுக்கு அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த புனிதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து திருப்பி மனசுக்குள்ள நினைச்சு ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவர் என்ன செய்யறாரு, உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகின்றேன். அவரு புண்ணியம் பண்ணி இருக்கிறாரு. அவர் அர்ஜுனனை நேரடியா கேட்டாரு அந்த உபதேசங்களை. இவர் இன்னொரு இடத்துல இருந்து இவராலேயே அதை கேட்க முடிஞ்சது. அந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை அவரால கேட்க முடிஞ்சிருக்கு. நாம அவங்க 2 பேர் வழியில நாம என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த புத்தக வடிவுல படிச்சு நாமளும் இதை அனுபவிக்கிறோம். நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்த NNT பிரபுதான் நம்ம நன்றியை சொல்லணும். அப்படி அவர் என்ன செய்யறாரு, உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல அவர் சஞ்சயன் தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறாரு. 78 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा निधिर्मधिर्मम. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான ஸ்லோகம் இது. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோபூதி த்ருவாநீதிர் மதிர்மம. அதாவது யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, கிருஷ்ணர் பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, அப்புறம் உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன், அந்த அர்ஜுனன் சிறப்பு உன்னத வில்லாளின்னு சொல்றாரு. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் என்னென்ன இருக்கும், நிச்சயமாக செல்வம். ஏன் இருக்கு செல்வம் வருது, பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல மகாலட்சுமி தானே இடம் இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல குடிகொள்றாங்க. அவருடைய இதயத்துல இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி இருக்கிறதுனால அங்க செல்வம் வந்துருது. வெற்றி, விஜயன், வில்லாளி விஜயன் இருக்கிறான், வெற்றி. இறைவன் இருக்கிறாரு, வெற்றி. அப்புறம் மேல அந்த கொடியில யார் இருக்கா, அந்த ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறாரு, அது வெற்றியை தரக்கூடியது. அப்புறம் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும். பகவான்கிட்ட என்ன கிடைக்கும், நியாயம்தான் கிடைக்கும். வலிமையும் அசாதாரணமான, அதாவது சாதாரண வலிமைங்கிறது எல்லாத்தையும் இருக்கக்கூடியது. அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். இது சஞ்சயன் முடிக்கிறாரு. ஆரம்பத்துல
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரர் என்ன சொல்றாரு, வந்து போர்க்களத்துக்கு போன என்னுடைய மகன்களும் பாண்டவ புத்திரர்களும் என்ன செய்கின்றார்கள் சஞ்சயான்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல அவர் கேள்வி கேட்டாரு. இப்ப வந்து இந்த இவ்வளோ ஞானத்தையும் வந்து அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அங்க நடக்கிறது பூரா இங்க வந்து அவருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. திருதராஷ்டிரர்கிட்ட போர்க்களத்துல அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தெல்லாம் அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது, எப்படியாவது போரை விட்டு போர் நின்று போயிடாதா, அர்ஜுனன் வந்து பின்வாங்கி போயிட்டான்னா பாண்டவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, அர்ஜுனன் இல்லாதமா அவங்களும் போரிட மாட்டாங்க, போர் நின்று போயிடும் அப்படின்னு ஒரு நப்பாஸ் அவருக்கு இருக்குது திருதராஷ்டிரருக்கு. அது எல்லாமே வந்து இங்க உடப்பட்டுருது. என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன், இங்க கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்க என்னென்ன கிடைக்கும், செல்வம், வெற்றி, வலிமை மற்றும் நியாயம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு திருதராஷ்டிரத்தை வந்து முட்ட முடிவா என்ன சொல்றாரு, நிச்சயமா இந்த போர்ல வந்து இவங்கதான் பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிக்க போறாங்க, கௌரவர்கள் தோக்கிறது உறுதி அப்படிங்கறத அவருக்கு வந்து புரிய வைக்கிறாரு. இதோட நம்முடைய பகவத்கீதை வந்து சாப்டர் 18 வந்து முடிவுக்கு வந்துருச்சு. யாரு வந்து பலஸ்ருதி சொல்றீங்க மாதாஜி? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி எப்போ சொல்லுவாங்களே. சொல்றேங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டதசோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இந்த 18 நாளும் நம்மளுடைய பயணத்துல ஒன்னா சேர்ந்து வந்த அத்தனை டிவோட்டிஸ் பக்தர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய நன்றி ஒத்துழைப்பு மாதாஜி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நாங்க தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். எல்லாரும் எழுந்து திரும்பி வரப்போறீங்க. நாளைக்கு ஆரம்பிக்கிறது. நாளைக்கே வா. அதெல்லாம் இருக்கும் நினைக்கிறேன். நான் இப்ப கேட்டு எழுதிருக்கேன் ஐடி. அது இன்னும் வரல, பதில் வரல. ஐடி கிடைச்சதுன்னா நன்றி மாதாஜி. நன்றி நன்றி பிரபு, நன்றி. எல்லாரும் வந்து எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்தீங்க, பலஸ்ருதி சொல்றீங்க, ஆரம்பத்துல வந்து பிரணதி சொல்றீங்க, உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்றீங்கல்ல, இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சந்தோஷம், எனக்கு வந்து என்னன்னா உற்சாகத்தை கொடுக்குது. இதெல்லாம் வந்து நீங்க செஞ்சதுனால எனக்கு வந்து ஒரு கோஆபரேஷன் கிடைச்சது. அதுக்காக உங்களுக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். மறுபடியும் நாம எழுத்துள்ள மறுபடியும் சந்திப்போம். சேர்ந்துகிட்ட அத்தனை பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். நீங்க யாராவது ஏதாவது உங்களுடைய கருத்துக்கள் இல்ல வந்து இந்த பாடத்துல சந்தேகங்கள் இல்ல நான் 18 நாள் நடத்துறதுல ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தாலும் நீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க, நான் என்ன திருத்திக்கிறேன். தவறு இருந்தா மன்னிச்சுங்க. நீங்க எல்லாரும் மாதாஜி நீங்க அப்படி எல்லாம் கேட்க கூடாது மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா பாடம் நடத்துனீங்க மாதாஜி. நாங்க நான்லாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மாதாஜி இப்ப கேக்குறத விட நைட்ல கேட்கும்போது அது இன்னும் எனக்கு தெளிவா புரியும் மாதாஜி. ரொம்ப மனசுக்கு இதமா இருக்கும். கஷ்டம் வரும்போதெல்லாம் அதை கேட்கும்போது என்ன சொல்றது, ஒரு பகவானே வந்து நம்மள சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு இது என்ன ஊக்குவிப்பு கொடுக்குற மாதிரி தோணும் எனக்கெல்லாம். நான் நிறைய கேட்பேன் மாதாஜி. நானும் ஒரு சாதாரண மனித பிறவிதான். ஏதாவது தவறுதல் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா, அதனாலதான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட எல்லாம் ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தா மன்னிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நீங்க என் கூட ஒரு 4-5 மாசமா வந்துகிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் முதல் வாட்டியே கேட்கிறேன். தெரியும், ஆனால் நல்லா எடுக்கிறீங்க கிளாஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். எல்லாம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் தான். மாதாஜி நான் இன்னொரு கிளாஸ் போய் கேட்டேன் மாதாஜி. நைட் 9 மணிக்கு யூடியூப்ல வந்தது. அது கேட்டேன் மாதாஜி. ஸ்லோகமும் படிச்சுட்டு படிக்கிறவங்களே அர்த்தமும் கூட படிச்சாங்க. அப்ப நான் நினைச்சேன், ஓ நம்ம கிளாஸ் ரொம்ப சூப்பரா போகுது போலயே அப்படின்னு நினைச்சேன். நேத்தே சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்துட்டேன் மாதாஜி.